Hello, so welcome back everyone. This is CS Swapnil Mehta here and I've been teaching you the amendments applicable for May 2021 and November 2021 examination, particularly of your paper number 4A, which is income tax part, taxation income tax part. Okay, in previous two videos what we have seen is we have considered the amendment which is applicable for residential status. Then we have considered the amendments which are applicable for all 5 heads of income that you know, salary, house property, PGBP. There are particular no as such there are no amendments in house property. Then we have also considered the amendments relating to capital gains and IFOS in detail in video number 2. Then I have taught you the amendments. I have covered the amendments from gross total deduction from gross total income chapter. I have also covered the amendments applicable for the chapter of amendments from deduction from gross total income. That is your section 80C to 80U that I have also considered, in which we studied in detail some of the new sections introduced by the Finance Act 2021. Now from this lecture, or I can say in this lecture, I am going to teach you the amendments which are applicable in TDS, TCS chapters and in miscellaneous chapter, which is deduction, the return filing and other miscellaneous part, that we can say the procedural aspect of the Income Tax Act. Okay, so that I am going to consider in this video. Yes, the amendment applicable, the amendment under section 115 BAC will be covered in the next video, not in this video. Okay, so if you are seeing this video, if you are watching this video only for the purpose of studying amendment of section 115 BAC, please wait for the next lecture. In the next lecture I am going to cover up in the next lecture I am going to cover up in detail the entire amendment of section 115 BAC, that you can say the amendments which are applicable for computation of tax. Okay friends, yes. So first of all, સૌથી પહેલા જે આપણે લોકો ભણવા જઈ રહ્યા છે એ છે અમેન્ડમેન્ટ ઇન ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ, TDS. ઓકે, TDS ના અમેન્ડમેન્ટ્સ જે છે ફ્રેન્ડ્સ, TDS ના અમેન્ડમેન્ટ્સ જે છે બહુ જ ડિટેલમાં છે એવું તમને લોકોને કહેવામાં આવ્યું છે, એવું તમે લોકોએ જોયું હશે. એકચ્યુઅલી એવી કોઈ ખાસ ડિટેલિંગ નથી. એક્ઝામિનેશન પર્પઝ માટે જે નવી સેક્શન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બાકી જે નાના નાના ડિટેલ્સ અમેન્ડમેન્ટ્સ, જે બહુ જ નાના પોઈન્ટ વાઇઝ જે અમેન્ડમેન્ટ થયા છે એ એક્ઝામિનેશન પર્પઝ માટે એટલા ઇફેક્ટિવ નથી. પ્રેક્ટિશનર્સ માટેના અમેન્ડમેન્ટ છે. પ્રેક્ટિકલી વાત કરું તો કદાચ CA ફાઇનલ લેવલ માટેના અમેન્ડમેન્ટ વધારે છે, નહીં કે CA ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલે, જ્યાં તમારી પાસેથી TDSનું એક બેઝિક નોલેજ એક્સપેક્ટ થાય છે. અને અમુક તો ફ્રેન્ડ્સ એવા અમેન્ડમેન્ટ છે કે એવી સેક્શન્સની સાથે રિલેટ કરે છે કે જે તમારા ઇન્ટરમીડિયેટના સિલેબસમાં પણ નથી. અને બેઝિકલી સ્ટુડન્ટ્સ ડરી ગયા છે એવું કે એટલા બધા અમેન્ડમેન્ટ છે, એટલી બધી સેક્શનમાં અમેન્ડમેન્ટ છે કે સર બધું જ લગભગ TDSનું ચેન્જ થઈ ગયું છે ને આમને તેમ. એવું કંઈ જ નથી. બેઝિકલી રેટ રિલેટેડ અમેન્ડમેન્ટ છે એ તો હું તમને એક સાથે કોમન ડિસ્કશન કરાવી દઉં છું. રેટ રિલેટેડ જે અમેન્ડમેન્ટ છે એની તો હું તમને એક સાથે કોમન ડિસ્કશન કરાવી દઉં છું. એમાં તો શું છે કે ભાઈ રેટ જે છે એ કોવિડને કારણે ચેન્જ થયા હતા અમુક સેક્શન્સની અંદર, એ હું તમને લોકોને અત્યારે વાત કરું છું. સૌથી પહેલું જે અમેન્ડમેન્ટ, જે સૌથી વધારે સેક્શન્સને અફેક્ટ કરતું કોઈ અમેન્ડમેન્ટ હોય તો એ છે કે ભાઈ please don't go there, keep it as it is. Yes, so rate based amendment, the first kind of amendment that I am going to teach, what I have done is મેં તમારા લોકો માટે એક ટેબલ મસ્ત બનાવી દીધું છે કે જેને કારણે તમારે ખાલી રીડ કરવાનું છે કે ભાઈ કયું જે અમેન્ડમેન્ટ જે છે, મતલબ કઈ સેક્શન છે, એમાં પહેલા કોવિડ પીરિયડ સિવાયના પીરિયડમાં કેટલો રેટ ઓફ TDS હતો અને કોવિડ પીરિયડમાં કેટલો રેટ ઓફ TDS હતો. સર વોટ ઇઝ ધીસ કોવિડ પીરિયડ? તો તમને લોકોને ખ્યાલ હોય લાસ્ટ યરની વાત છે, 2020-21ની, ફિનાન્શિયલ યર 2020-21ની આ વાત છે કે જેમાં પહેલી વખત કોરોનાના કેસીસ આવ્યા અને ગવર્મેન્ટે 13th May 2020 પછી એવું કીધું, 13th May 2020 પછી એવું કીધું કે ભાઈ આપણા
જે ટેક્સ પેયર્સ કે જે પબ્લિક ધ પીપલ ઓફ ઇન્ડિયા એના હાથમાં વધારે પૈસા રહે, એમના હાથમાં જ્યારે મતલબ ઓલ ઓવર રિસેશનનો માહોલ હતો ત્યારે ગવર્મેન્ટે એવું વિચાર્યું કે ટેક્સ પેયર્સના હાથમાં વધારે મની રહે, બહુ જ બધું જે કહે છે મતલબ બહુ જ બધું જે ફંડ જે છે એ ગવર્મેન્ટની ટ્રેઝરીમાં રહેવાના કરતાં લોકો જે સિટીઝન્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે એમના હાથમાં એવું રહે, એટલા માટે ગવર્મેન્ટે એમ કીધું કે તો પછી જે લોકોને પેમેન્ટ કરો છો એમાંથી જે TDS કરો છો ને એ અમે તમને અપફ્રન્ટ જે છે એ 25%નું ડિડક્શન આપી દઈએ છીએ. મતલબ જે રેટ હોય એમાંથી 75% જે છે એ જ તમારે TDS કરવાનો. એટલે કોઈ સેક્શનમાં રેટ જે છે એ 10% છે તો 10ના 75 એટલે પછી એ 7.5% રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સો આવું જે છે થયું. હવે પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ પાછું બધી સેક્શન માટે નથી કરી દીધું, કે એવું નથી કે બધી જ સેક્શનમાં હવેથી 75% છે. નો, મોટા ભાગની સેક્શનમાં 75% થઈ ગયું છે. કયા પીરિયડ માટે? તો કે એ પીરિયડ હતો જે આપણે લેવાનું 14th May 2020 ટુ 31st March 2021. બેઝિકલી શું છે કે આ તમારું પ્રીવિયસ યર, અત્યારે તમે મે કે નવેમ્બર 2021માં એક્ઝામ આપવા જશો, મે કે નવેમ્બર 2021માં એક્ઝામ આપવા જશો તો તમારું પ્રીવિયસ યર કયું આવશે? મે કે નવેમ્બર 21માં એક્ઝામ આપવા જશો તો તમારું પ્રીવિયસ યર કયું આવશે? તમારું પ્રીવિયસ યર આવશે પ્રીવિયસ યર 2020-21. યસ, તો એ પ્રીવિયસ યર 2020-21માં જો તમને એમ કીધું હોય કે પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે 1st April 2020 ટુ 13th May 2020, તો તમારે જે રેટ એપ્લાય કરવાનો છે એ 100% રેટ એપ્લાય કરવાનો છે. એટલે કે આ 25%નું ડિડક્શન લીધા વગરનો પૂરેપૂરો, મતલબ જે 75% નહીં, પૂરો જે રેટ આવે 100% એ લેવાનો. પણ જો પેમેન્ટ કર્યું હોય, સમમાં એવું આપ્યું હોય કે પેમેન્ટ 14/5/2020 થી 31st March 2021માં કર્યું હોય તો તમારી રેટ જે છે એમાંથી 25%નું ડિડક્શન કરી લેવાનું. એટલે બધાને એમ છે કે સર હવે તો દરેક સેક્શનમાં બે રેટ યાદ રાખવાના છે, કેટલા બધા અમેન્ડમેન્ટ છે. ભાઈ બે રેટ યાદ નથી રાખવાના. તમે લોકો પહેલાંય તે એક રેટ તો યાદ રાખતા જ હતા સેક્શન વાઇઝ. યસ, હવે જે સેક્શન વાઇઝ રેટ યાદ રાખ્યો હોય તો જેમાં જે મતલબ મોસ્ટલી બધી સેક્શન છે એમાં એપ્લિકેબલ થઈ જ ગયું છે, જેમાં કોવિડ પીરિયડને કારણે રિલીફ આપી છે એમાં જે એનો રેટ હોય છે, જેનો એકચ્યુઅલ રેટ હોય છે એમાંથી લેસ 25% તમારે કરી દેવાનું છે. જેનો એકચ્યુઅલ રેટ હોય છે એમાંથી લેસ તમારે 25% કરી દેવાનું છે. આ સિવાય બીજો કોઈ ચેન્જ નથી. હવે તમે જુઓ કઈ કઈ સેક્શન્સમાં એ છે તો મોટાભાગની સેક્શનમાં છે. સેલેરીની અંદર તો આમ પણ કંઈ રેટ જેવું હોય નહીં, તો એ જે છે આપણે કંઈ ડિસ્કસ એની કંઈ કરવાની નથી થતી. બાકી બધી સેક્શન જે છે એમાં રેટ જે હોય છે એમાં મેં લખી દીધું છે કે ભાઈ જેમ કે 192A છે તો એમાં કોઈ ચેન્જ નથી. હવે 192A આમ પણ આપણે એક્ઝામિનેશન પર્પઝ માટે એટલી બધી ઇફેક્ટિવલી એપ્લિકેબલ એટલી ખાસ હોતી નથી. હું તમને સાચે કહું તો ઇન્ટરમીડિયેટના સિલેબસમાં જે એક્ઝામિનેશન પર્પઝ માટે ઉપયોગી છે ને એ બધામાં 25%નું ડિડક્શન છે જ, અમુકને છોડીને. જેમ કે આ 194Bમાં નથી, કેઝ્યુઅલ ઇન્કમ્સમાં નથી, પણ તમે જુઓ તો 193, 194, 194A, ઓકે, 194C, એ બધી સેક્શનની અંદર જે છે એ આવી ટાઈપનું અમેન્ડમેન્ટ જે છે, આવી ટાઈપનું જે રેટ ડિડક્શન જે છે એ ગવર્મેન્ટે આપ્યું છે. ઓકે, તો સર શું એક જ અમેન્ડમેન્ટ છે આ વખતે આ TDSના રિલેટેડ? તો કે ના, TDSમાં બીજા પણ અમુક સેક્શન વાઇઝ પર્ટિક્યુલર અમેન્ડમેન્ટ છે. તો મેં શું કર્યું છે મેં મારી શીટની અંદર તમે જુઓ ને તો મેં અહીંયા સેક્શનની બાજુમાં થર્ડ કોલમ એવું રાખ્યું છે એની અધર અમેન્ડમેન્ટ. મેં મારી સેક્શનની બાજુમાં થર્ડ કોલમ એવું રાખ્યું છે એની અધર અમેન્ડમેન્ટ, એ તમને કોલમ દેખાશે. અને જો કોઈ બીજું અમેન્ડમેન્ટ એ પર્ટિક્યુલર સેક્શનમાં હશે, જો કોઈ બીજું અમેન્ડમેન્ટ એ પર્ટિક્યુલર સેક્શનમાં હશે તો મેં શું કરી દીધું છે, નોટ 1, નોટ 2, નોટ 2 એન્ડ 3 એ જોવાનું. એટલે મતલબ તમારે એ શીટમાં નીચે જઈને એ પર્ટિક્યુલર નોટ રીડ કરશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે કોઈ બીજું અમેન્ડમેન્ટ આ સેક્શનમાં છે કે નહીં. જેની બાજુમાં નોટ 1, 2 એવું કંઈ લખેલું નથી તો એની અંદર ખાલી આ રેટવાળું અમેન્ડમેન્ટ છે હોય તો, જેમ કે આ છે 194B કે 194BB, તો એમાં તો રેટવાળું અમેન્ડમેન્ટ નથી ને બીજું કોઈ અમેન્ડમેન્ટ નથી, તો રેટ 30% અને જે એની અધર અમેન્ડમેન્ટ નું કોલમ જે છે એ ખાલી છે. ક્લિયર? તો તમારા લોકો માટે ફૂલ તમને બહુ જ ઇઝી રહે એટલા માટે મેં જે છે એવા પર્પઝ માટે મેં શું કર્યું છે, આ શીટ જે છે એ આવી રીતે બનાવી છે. એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવી જાય કે તમારે કેવા અમેન્ડમેન્ટ્સ જે છે એ સ્ટડી કરવાના છે અને કેવા અમેન્ડમેન્ટ્સ જે છે એ સ્ટડી કરવાના નથી. ક્લિયર? ઓકે, સો 192 જે સેલેરી વાળું જે છે એમાં નોટ નંબર 1 જે છે એટલે એમાં એક અમેન્ડમેન્ટ છે. યસ, 194A અને તમે ઘણા બધામાં જોશો ને તો મેં નોટ 2 લખી હશે, કારણ કે એ નોટ 2 છે ને એવું અમેન્ડમેન્ટ છે કે જે ઘણી બધી સેક્શનને અપ્લાય થાય છે. એકચ્યુઅલી એ ખાસ કાંઈ અમેન્ડમેન્ટ જેવું નથી. શું છે હમણાં વાત કરું, પણ પહેલાં
હવે આ એક એક સેક્શન હું વાંચું, નામ વાંચું અને એની સામે રેટ જે છે આમ થયો છે, આનો આટલો આટલો, તો ધેટ વિલ બી મિયરલી અ ટાઈમ વેસ્ટ. સો તમારા લોકો પાસે આ મસ્ત ટેબલ રેડી છે, તમે લોકો એ ટેબલની અંદરથી આ એક વખત રીડ કરી લો કે કયા સેક્શનમાં કયા રેટમાં ચેન્જ થાય છે. તમારી પાસે આ ટેબલ, અમારી જે અમેન્ડમેન્ટ શીટ છે એ સાચવીને તમે લોકો રાખો અને તમારે એક્ઝામ માટે તમે આ રીતે પ્રિપેર કરી નાખો. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? સો ધીસ ઇઝ ક્વાઇટ સિમ્પલ. વન્સ યુ જસ્ટ રીડ ઇટ યુ વિલ ગેટ એન આઈડિયા કે ભાઈ કયામાં અમેન્ડમેન્ટ છે, કયામાં નથી. ઓકે, જે અમુક કોમ્પ્લેક્સ સિચ્યુએશન્સ છે, જેમ કે આપણે નીચે જઈએ તો તમને ખબર હશે કે ભાઈ પેમેન્ટ ટુ કોન્ટ્રાક્ટર 194C બે વસ્તુ હોય છે. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચયુએફને પેમેન્ટ કરો તો 1%, અધર્સને પેમેન્ટ કરો તો 2%. પણ તમને એમ લાગે કે સર તો એમાં પણ અમેન્ડમેન્ટ છે, પણ અમેન્ડમેન્ટ ઇન ધ સેન્સ કોવિડ પિરિયડ, એટલે કે 14th May 2020 થી 31st March 2021 સુધી એમાં 75% કરી નાખવાના. એટલે 1 હોય એના 75% કેટલા થાય? 0.75. 2ના 75% કેટલા થાય? 1.5. તો એટલું ચેન્જ છે. બહુ જ મોટો ચેન્જ જે છે રેટ પર્પઝથી ને બધી રીતે એ છે 194J માં. એ છે 194J માં. સો ઉપર હશે 194J રિલેટેડ, અહીંયા ઉપર. યસ, મેં અહીંયા એવું લખ્યું છે કે ફીસ ફોર પ્રોફેશનલ ઓર ટેકનિકલ સર્વિસીસ 194J, અને રેટ માટે મેં તમને એમ કીધું છે સી નોટ ફોર ટેક્સ રેટ્સ, એટલે 2 and 4. ઓકે, એટલે એ જે 4 નંબરની નોટ છે એ એના ટેક્સ રેટ રિલેટેડ જે અમેન્ડમેન્ટ છે એ બતાવે છે. એ કોવિડવાળા અમેન્ડમેન્ટ નથી, એ અધર ધેન કોવિડવાળું અમેન્ડમેન્ટ છે. એટલા માટે કોવિડવાળું અમેન્ડમેન્ટ હોત ને ખાલી, તો મેં અહીંયા લખી જ નાખ્યું હોત. ઓકે, સો એ અધર ધેન કોવિડ અમેન્ડમેન્ટ છે. સો એ જે છે સમજશું. પણ તમે જોશો તો તમને એમ મળે છે કે નોટ 2 જે છે એ તમે ઉપરથી નીચે તમે શીટમાં જોશો ને તો તમને 5 જગ્યાએ જોવા મળશે કે જ્યાં મેં એવું લખ્યું છે નોટ 2. હવે શું છે એ નોટ 2 અને કેવી રીતે આપણે એ છે એ સમજીએ. નોટ 1 સેલેરી વાળું એક અમેન્ડમેન્ટ છે, સહેજ પણ તમારા કોર્સમાં કામનું નથી. હમણાં તમને ઓવરવ્યૂ આપી દઉં છું, પણ અત્યારે આપણે એવા જે પોઈન્ટ કામનો નથી એક્ઝામિનેશન પર્પઝ માટે, એનાથી આપણો જે છે સેશનમાં મતલબ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે છે એ મતલબ સોરી આ જે સ્પેશિયલ પોઈન્ટ્સ જે અમેન્ડમેન્ટના છે એ આપણે એનાથી સ્ટાર્ટ નથી કરવા, એ આપણે લોકો છેલ્લે સમજશું. પહેલાં જે બાકી ઇમ્પોર્ટન્ટ આઇટમ્સ છે એ સમજી લઈએ. ઓકે, હવે જે છે એ તમને નોટ 2 હું તમને સમજાવું છું. કોમન અમેન્ડમેન્ટ ફોર સેક્શન 194A, 194C, 194H, I, J. તમને લોકો જે લોકો મારી પાસે ઇન્ટરમીડિયેટ ભણ્યા છે એમને હું એવું યાદ કરાવતો, એવું કંઈક ભણાવતો કે તમારે એવું યાદ રાખવાનું હાઈજેક, HIJAC, કે નહીં લખવાનું. હાઈજેકના સ્પેલિંગમાંથી ખાલી કે કાઢી નાખવાનો. આપણે આખું હાઈજેક નથી કરવાનું, બરાબર? આપણે ખાલી HIJAC. તો આ 5 સેક્શન એવી છે ફ્રેન્ડ્સ, આ 5 સેક્શન એવી છે ઇફ યુ રિમેમ્બર, કે જેમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને એચયુએફએ જનરલી TDS કરવાનો હોતો નથી. પણ તમને એવું ભણાવતા હતા કે આ 5 સેક્શનમાં ઇવન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ને એચયુએફ પણ TDS કરશે જો એમનું ટર્નઓવર 44AB માં આપેલી લિમિટને એક્સીડ કરતું હોય તો. ટૂંકમાં આપણે એવું યાદ રાખતા કે જેને ટેક્સ ઓડિટ કરવું પડતું હોય તો. ઓકે, આવું જે છે આપણે લોકો સમજતા. હવે તમે જુઓ ચેન્જ શું છે કે જેની માટે બધાએ બહુ જ હાઇપ ક્રિએટ કરેલી છે એવો ચેન્જ છે. કઈ જેમાં નથી અત્યારે તમને સમજાવી દઉં છું શું છે. તો કે અહીંયા એમ લખ્યું છે સેક્શન અપ્લાઇઝ ટુ પ્રોવિઝન ફોર AY 2020-21, એટલે કે ઓલ્ડ પ્રોવિઝન, અને બાજુમાં જે છે મેં તમને ન્યૂ પ્રોવિઝન લખી છે. તો હવે આપણે જે છે આખું જે છે એ આપણે એમ સમજીએ છીએ કે શું છે આ વસ્તુ. પ્લીઝ હાઇલાઇટ ધીસ પાર્ટ. ઓકે, પહેલાં એવું હતું, પહેલાં તમે તમારી મોડ્યુલ જોશો જે લોકો મતલબ લાઈક નવેમ્બર 2020માં કે એની પહેલાંના એટેમ્પ્સમાં જેણે ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રિપેર કર્યું હશે એ લોકો એમની મોડ્યુલ જોશે ને તો એમને એવું દેખાશે HIJACમાં કે ધ સેક્શન અપ્લાઇઝ ટુ અમાઉન્ટ ક્રેડિટેડ ઓર પેઇડ બાય એન અસેસી અધર ધેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ HUF. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUFને અપ્લાય નથી થતું. હાવેવર એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર HUF હુઝ અકાઉન્ટ્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ગેટ ઓડિટેડ અંડર સેક્શન 44AB ઇઝ લાયબલ ટુ ડિડક્ટ ટેક્સ એટ સોર્સ અંડર ધીસ સેક્શન. યા તો પછી એવું તમને જોવા મળતું આવા વર્ડ્સ કરતા એકચ્યુઅલી એવું હતું કે however an individual HUF whose turnover or receipt exceeds the limit specified under section 44AB. આવું એકચ્યુઅલી નથી લખેલું, આવું લખેલું નહીં જોવા મળે તમને. લખેલું એવું જોવા મળશે કે જેના કેસમાં ટર્નઓવરની એની લિમિટ જે છે આઈધર આવું જોવા મળશે ઓર તમને એવું જોવા મળશે કે જેના કેસમાં ટર્નઓવરની લિમિટ 44AB ની લિમિટ કરતાં એક્સીડ થતી હોય એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF શું કરવાનું છે? એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF TDS ડિડક્ટ કરવાનો છે. યસ, આવું તમને જોવા મળતું હશે. હા,
હવે જે છે આની બદલે ચેન્જ કરી દીધું અને વર્ડ શું લખી દીધા તો કે જુઓ તો હજી એમ કે છે ધીસ સેક્શન એપ્લાઇઝ ટુ અમાઉન્ટ ક્રેડિટર પેડ બાય અસેસી અધર દેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ એચએફ, મતલબ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચએફ સિવાયના લોકોએ તે ટીડીએસ કરવાનો છે, પણ ઇવન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચએફ કરવાનો છે. તો નીચે વર્ડ શું છે તો વર્ડ એમ છે હવે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એચએફ હુઝ ટોટલ સેલ્સ ઓર ગ્રોસ રિસિપ્ટ ઓર ટર્નઓવર ફ્રોમ બિઝનેસ ઓર પ્રોફેશન carried on by him exceed 1 crore in case of business, 50 lakh in case of profession during the immediately preceding financial year is liable to deduct tax at source under this section. તો જે વર્ડ હતો જે પહેલાં એમ હતું કે 44AB પ્રમાણે લિમિટ કન્સિડર કરો, એની બદલે હવે વર્ડ એવો આવી ગયો કે બિઝનેસ માટે જો તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડથી એક્સીડ થતું હોય તો અને પ્રોફેશન માટે તમારું ટર્નઓવર 50 લાખથી એક્સીડ થતું હોય તો તમારે ટીડીએસ ડિડક્ટ કરવાનું છે. હવે તમને એમ લાગે સર ધેટ ઇઝ વોટ ધ લિમિટ ઇઝ અંડર સેક્શન 44AB. અંડર સેક્શન 44AB એ તો લિમિટ છે કે જે આપેલી છે, પણ તમને લોકોને એક કહી દઉં આ અમેન્ડમેન્ટની પ્રીવિયસ યર 2020-21માં નહીં, પ્રીવિયસ યર 2019-20થી એક બીજું અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું કે જે અમેન્ડમેન્ટ એપ્લિકેબલ થતું હતું પીજીબીપી માટે, પણ તમારી બુક્સમાં નહોતું આવ્યું, એ પછીથી અમેન્ડમેન્ટ હતું એ આવી ગયું હતું. અને જે તમારી બુક્સની અંદર નહોતું તમને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે પણ પ્રેક્ટિસમાં જ્યારે એઝ અ પ્રેક્ટિસિંગ સીએઝ વેન વી ફાઇલ્ડ ધ અકાઉન્ટ્સ ઓર વેન વી ઓડિટેડ ધ અકાઉન્ટ્સ ફોર ફિનાન્શિયલ યર 19-20 વી checked the applicability of that amendment before doing the audit. અમે લોકોએ ઓડિટ કરતા પહેલાં એ એપ્લિકેબિલિટી જોઈ હતી. સો એટલા માટે જે છે એ મેં તમને પીજીબીપીના અમેન્ડમેન્ટ સાથે આ નોટ નથી મૂકી, પણ તોય અત્યારે જે છે આ પર્પઝ માટે હું તમને સમજાવી દઉં છું એ શું છે. અને આમ જુઓ તો તમારા માટે જે છે એ આ વખતથી એપ્લિકેબલ થયું છે એમ તમે માનીને તમે સમજી શકો છો. પહેલાં જો એવું હતું કે ટેક્સ ઓડિટની રિક્વાયરમેન્ટ, તો પ્રોવિઝન ફોર એવાય 19-20 નહીં કે અહીંયા મેં 2021 નથી લખ્યું, બિકોઝ મેં કીધું એમ 2021થી ન્યૂ પ્રોવિઝન આવી જ ગઈ છે. ઓકે, પણ તમારી બુક્સમાં ને એમાં નથી આવી, એટલે એજ્યુકેશનલ એકેડેમિક પર્પઝથી હજી એ નહોતું આવ્યું, જે છે પ્રેક્ટિસ પર્પઝથી તો એ અમે એપ્લિકેબલ કરી લીધી હતી. ઓકે, સો પ્રોવિઝન ફોર એવાય 19-20 શું હતું તો કે પર્સન કેરિંગ ઓન બિઝનેસ એણે ક્યારે ઓડિટ કરાવવાનું થાય તો કે એમાં એવું હતું ઇફ ટોટલ સેલ્સ ઓર ટર્નઓવર ઓર ગ્રોસ રિસિપ્ટ્સ ઓફ ધ બિઝનેસ ફોર ધ પ્રીવિયસ યર રિલેવન્ટ યર એક્સીડ ₹1 કરોડ. ઓકે, તો એ લોકોનું 1 કરોડથી જો ટર્નઓવર એક્સીડ થાય તો જ ઓડિટ કરતા હતા. હવે આ જ તમે જુઓ તો બિઝનેસમેનને 1 કરોડથી એક્સીડ થાય તો ઓડિટ કરતા હતા. હવે આ જ લિમિટ શું છે એ આપણે ટીડીએસમાં HIJSCમાં છે કે તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડથી એક્સીડ થયું જે 44AB પ્રમાણે, યસ ઓર નો. તો સર તો પછી અમેન્ડમેન્ટ લાવ્યા છે શું ને શું કરવા આવા વર્ડ ચેન્જ કરવા પડ્યા, બધું સમજાવું. એ પહેલાં આપણે 2 મિનિટ TDS વાળો પોઈન્ટ સાઈડમાં મૂકીએ, એમ માની લઈએ કે 2 મિનિટ જે છે આપણે TDS વાળો પાર્ટ જે છે એ નથી સમજી રહ્યા. આપણે 2 મિનિટ માટે ખાલી આ પીજીબીપીનું અમેન્ડમેન્ટ સમજી રહ્યા છીએ એમ સમજીએ. 2 મિનિટ માટે આપણે આપણી ઓડિટ રિક્વાયરમેન્ટનું અમેન્ડમેન્ટ સમજ્યા છીએ એમ સમજી લઈએ. પછી હું તમને TDS વાળું ફરી લિંક કરી દઉં છું. ઓકે, સો સૌથી પહેલાં સમજો, પહેલાં એવું હતું a person carrying on business if total sales turnover or gross receipt of the business for the previous year exceed 1 crore તો જ એણે ઓડિટ કરાવવાનું થતું હતું. પછી એમાં બીજા કોઈ સ્પેશિયલ પોઈન્ટ્સ હતા નહીં, પણ તમે જુઓ તો પ્રોવિઝન ફોર અસેસમેન્ટ યર 2020-21 નવી પ્રોવિઝન ફ્રોમ there should be from. સો હવે એપ્લિકેબલ જ છે બધા અસેસમેન્ટ યરમાં. સો પર્સન કેરિંગ ઓન બિઝનેસ if the total sales turnover or gross receipt in the business for the previous year relevant to the assessment year exceeds 1 crore તો કે જે હતું એ exceeds 1 crore. પણ એમ કીધું if the following two conditions are satisfied compulsory audit from the assessment year 2021 is required only if total sales turnover or gross receipt in a business exceeds 5 crore. તો કે તમને એક નવો પોઈન્ટ આવ્યો, સોરી જસ્ટ ગીવ મી અ મિનિટ. ઓકે, સો એક નવા ટાઈપના અસેસી જે છે એમના માટે ટર્નઓવરની લિમિટ 1 કરોડથી 5 કરોડ કરી દીધી. મતલબ તો કે સમજો, હું તમને કહું છું ઓલ્ડ રિજાઇન મતલબ પહેલાંની પ્રોવિઝન અને ન્યૂ રિજાઇન, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધીસ ટુ? તો કે પહેલાં એવું હતું કે ઇફ યોર ટર્નઓવર એક્સીડ્સ 1 કરોડ, ઇફ યુ આર અ બિઝનેસમેન એન્ડ યોર ટર્નઓવર એક્સીડ્સ 1 કરોડ, યુ કમ્પલસરીલી હેવ ટુ get your books of accounts audited under section 44AB.
એની જે ક્લોઝ એ છે એની અંદર આ આવશે 44AB આવશે ઇફ યુ વિલ સી પ્રોપરલી. ઓકે, હા, આમાં એક એક્સેપ્શન હતું જે હું તમને લોકોને મેં ભણાવેલું છે કે જો તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડથી 2 કરોડ હોય એન્ડ ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર 44AD યુ આર શોઈંગ યોર profit at the rate 8% or 6% if the turnover is by check, then તમારે 1 કરોડથી 2 કરોડ સુધી ઓડિટ કરાવવું પડતું નથી. હા, પણ એ અત્યારે અહીંયા આપણે રિલેવન્સ નથી, એ તો હજી એપ્લિકેબલ છે જ તે, એનું પણ અત્યારે કંઈ ખાસ અહીંયા રિલેવન્સ નથી. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે 1 કરોડવાળી લિમિટ હતી. પહેલાં લિમિટ શું હતી ઓલ્ડ રિઝાઇનમાં? 1 કરોડ. હવે એમ કીધું કે હજી 1 કરોડ તો લિમિટ છે જ, ગ્રેટર ધેન 1 કરોડ તમારે 44AB એપ્લિકેબલ થઈ જશે. પણ ફ્યુ કેસીસ જો એ લોકો બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરી દે ને તો એમની 1 કરોડવાળી લિમિટ 5 કરોડ થઈ જશે. તો કહેવાનો મતલબ ન્યૂ રિઝાઇનમાં બે લિમિટ આપી છે 44AB ની અંદર, 1 કરોડ એન્ડ 5 કરોડ. હવે 5 કરોડ કોની માટે છે? તો કે 5 કરોડ એવા લોકો માટે છે કે જે મોદીજીની વાત એટલી સિરિયસલી લઈ લે છે કે ભાઈ બધું મારે કેશ સિસ્ટમમાં ફોલો કરવું જ નથી, હું બધું જે છે કોઈ મારે કેશ પેમેન્ટ્સ કોઈને કરવા જ નથી, હું મારું મોટા ભાગનું જે પેમેન્ટ, મોટા ભાગનું એટલે સિગ્નિફિકન્ટલી, યુ કેન સે સિગ્નિફિકન્ટલી નહીં, આમ તો ઓલમોસ્ટ, જેને આપણે એમ કહી શકીએ કે ઓલમોસ્ટ તમારું બધું જે પેમેન્ટ જે છે, બધું જે પેમેન્ટ છે એ તમે શું કરો? કેશમાં, અધર દેન કેશ, ચેકથી, અકાઉન્ટ પે ચેક, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ, બેન્કિંગ સિસ્ટમથી. ઓકે, નોટ ઓનલી ધેટ, તમે તમારી બધી રિસિપ્ટ જે છે ને, રિસિપ્ટ જે છે એ પણ તમે કેવી રીતે રહો? ધીસ વે, અધર દેન કેશ, વી કેન સે અધર દેન કેશ ઓર અધર દેન બેરર ચેક, એટલે કે અકાઉન્ટ પે ચેક, અકાઉન્ટ પે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ. કેટલું? મેં કીધું મોટા ભાગનું, એટલે કે 95%. અને આ બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ, પેમેન્ટ્સ એન્ડ રિસિપ્ટ્સ. સમજો, અને આ પેમેન્ટ્સ એટલે ખાલી એક્સપેન્સીસની વાત નથી, ગમે તે ટાઈપના પેમેન્ટ હોય, તમારું લોન રીપેમેન્ટ હોય ને ઇવન એ લઈ લેવાનું. અને રિસિપ્ટ્સમાંય ખાલી તમારી બિઝનેસ રિસિપ્ટ્સ, ટ્રેડ રિસિપ્ટ્સની વાત નથી, ઇવન તમે કોઈકની પાસેથી લોન લીધી હોય ને એ બધું હોય ને એ કન્સિડર કરવાનું. તમારા પેમેન્ટ્સ અને રિસિપ્ટ્સ એ બધાનો પહેલાં પેમેન્ટ્સનો ટોટલ કરો, એમાં ચેક કરો કે એ બધા પેમેન્ટના શું 95% પેમેન્ટ અધર ધેન કેશ ઓર યુ કેન સે બેરર ચેક ઓર ક્રોસ ચેક છે. કહેવાનો મતલબ 95% તમારા પેમેન્ટ શું અકાઉન્ટ પે ચેક, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ કે ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સિસ્ટમ કે પછી નેટ બેન્કિંગ કે એ રીતે છે. અને સેમ વે તમારી રિસિપ્ટ્સ એ પણ બધી 95% ચેક કરો. બહુ જ હાર્ડ છે, બહુ જ અઘરું છે કે આ સેક્શન એપ્લિકેબલ થાય, પણ છે. જે લોકો એમ કહેતા હોય કે ભાઈ મારો તો બધો બિઝનેસ જે છે એ ઓનલાઈન આવી રીતે અમે બધું ટ્રાન્ઝેક્શન કરીએ છીએ, બધી મારી રિસિપ્ટ જે છે એ ઓનલાઈન જ આવે છે, એટલે હું બધાને પેમેન્ટ એ બધું ઓનલાઈન જ કરું છું, નામ નથી, મતલબ બધું હું બેન્કિંગ ચેનલ થ્રુ જ બધું રિસિપ્ટ લઉં છું, બધું બેન્કિંગ ચેનલ થ્રુ પેમેન્ટ લઉં છું. નાના મોટા ખાલી જે પેમેન્ટ હોય, કોઈક રોજબરોજના હોય, રૂટીન ઓફિસ એક્સપેન્ડિચર હોય કે આમ તેમ, કોઈ સ્ટાફ કે કોઈ ક્લીનર કે એવા કોઈક હોય એને સેલરી આપવાની હોય કે નાનું મોટું બહુ જ સાવ નાનું કંઈક ક્યારેક કુરિયર કરવા ગયા અને 10 રૂપિયાનો સર કેશ પેમેન્ટ કરવું પડે એમ હોય તો 10 રૂપિયા માટે ક્યાં ચેક આપવો, એટલા માટે. સો 5%ની જ તમને છૂટ છે કે 5% પેમેન્ટ જે છે એ તમે તમારે કેશમાં કે એ તમારી સિસ્ટમથી કરો. બાકી 95% જો તમે ઓનલાઈન કરી, મતલબ 95માં તમે બેન્કિંગ ચેનલ થ્રુ કરો છો તો એ એમ કહે છે કે તમારી જે લિમિટ 1 કરોડવાળી શું થઈ જશે? 5 કરોડ. જો અહીંયા એમ કે છે, if the following two conditions are satisfied, compulsory audit from the assessment year 2020-21 is required only if total sales, turnover or gross receipt in a business exceeds 5 crore. First, EM કે છે condition, aggregate of all receipt in cash during the previous year does not exceed 5% of such receipt, and number 2, aggregate of all payments cash during the previous year does not exceed 5% of such payments. 5% of such payment એટલે 5% of aggregate payment. સો તમારી રિસિપ્ટ 5%થી વધારે કેશમાં ના હોવી જોઈએ, તમારા પેમેન્ટ્સ 5%થી વધારે કેશમાં ના હોવા જોઈએ, તો એ કે તમારી લિમિટ 1 કરોડવાળી 5 કરોડ થઈ જશે. ક્લિયર ઓર નોટ? સો ક્લિયર ઓર નોટ? બહુ જ સિમ્પલ છે, બહુ જ સિમ્પલ છે. આના પ્રીવિયસ અસેસમેન્ટ યરથી જ આ એપ્લિકેબલ છે પ્રોવિઝન. ઓકે, આના પ્રીવિયસ અસેસમેન્ટ યરથી જ તે આ પ્રોવિઝન એપ્લિકેબલ છે. બહુ જ સિમ્પલ છે. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન. અગેન રિસિપ્ટ જે છે એ 5%થી વધારે કેશમાં ના હોવી જોઈએ, પેમેન્ટ જે છે એ 5%થી વધારે કેશમાં ના હોવી જોઈએ. તો શું ફરક પડશે આટલું ધ્યાન રાખશો તો 1 કરોડથી 5 કરોડમાં બિંદાસ ઓડિટ ના કરાવતા. હા, 5 કરોડથી વધે તો ભાઈ યાર ઓડિટ કરાવવું પડે. કરંટ અત્યારે ફિનાન્શિયલ યર 21-22 માટે તો આનું પણ ચેન્જ થઈ ગયું છે. આ લિમિટ 5 કરોડવાળી 10 કરોડ કરી નાખી છે, પણ એ અત્યારે તમારે યાદ નથી રાખવાનું, એ નેક્સ્ટ યરનું અમેન્ડમેન્ટ છે. એટલે કે તમારે જ્યારે મે 2022, હોપફુલી જે લોકો આ વિડીયો જોવે છે એ લોકો
ને મે 2022માં એક્ઝામ ના દેવી પડે, પણ આ તો કદાચ મે 2022માં કોઈ અપિયર કરે તો ત્યારનો જે અમેન્ડમેન્ટનો સેશન બનાવીશ એમાં હું આ 5 કરોડ બદલે 10 કરોડ છે એવું હું કહીશ એક. ઓકે, સો કહેવાનો મતલબ સેમ છે ફ્રેન્ડ્સ, કહેવાનો મતલબ સેમ છે કે તમારે અહીંયા જે તમારી લિમિટ છે એ બેઝિકલી 1 કરોડથી એક્સીડ થઈને 5 કરોડ જેટલી બની જાય છે. 1 કરોડથી એક્સીડ થઈને 5 કરોડ જેટલી થઈ જાય છે. સમજાણું? આ અમેન્ડમેન્ટ છે. હવે સર આને ને ટીડીએસને શું લેવા દેવા? તો કે હવે લેટ અસ ગેટ બેક ટુ ટીડીએસ. અને ટીડીએસ જે છે એમાં આપણે સમજીએ. એક મિનિટ માટે એ સ્ક્રીન રાખો ને જે હતી. યસ, અહીંયા તમે જુઓ તો પહેલાના રિઝાઇનમાં તમે જ્યારે જુઓ છો, સહેજ ઉપર યર દેખાય અસેસમેન્ટ યર. યસ, પહેલાંના રિઝાઇનમાં જ્યારે તમે જુઓ છો ઓલ્ડ પ્રોવિઝનમાં તો તમને એક જ અમાઉન્ટ દેખાય છે 1 કરોડ. હવે જ્યારે તમે ન્યૂ રિઝાઇનમાં જાઓ છો ત્યારે તમને એકવાર 1 કરોડ દેખાય છે અને એકવાર તમને 5 કરોડની અમાઉન્ટ દેખાય છે. ઓકે, હવે આપણે લોકો જઈએ, હવે આપણે લોકો એક જ મિનિટ, અહીંયા તમને એક 1 કરોડ જ અમાઉન્ટ દેખાશે અને તમે ન્યૂ રિઝાઇનમાં જાઓ છો તો તમને એક 5 કરોડની અમાઉન્ટ પણ દેખાય, એટલે 1 કરોડ 5 કરોડ બંને અમાઉન્ટ દેખાય છે. યસ, ઓકે. હવે આપણે જે છે એ હવે આપણે જે છે એ સમજવાનું છે. આટલું નોટ કરી રાખજો પ્લીઝ, અને મેન્ટલ નોટ કરી રાખજો કે 1 કરોડ જ હતું પહેલાં ખાલી વર્ડ, અહીંયા 1 કરોડ 5 કરોડ બંને વર્ડ્સ છે. ઓકે, હવે આપણે લોકો પાછા જઈએ આપણા ટીડીએસ પાસે. હવે જઈએ ફરી ટીડીએસ પાસે. ટીડીએસની અંદર અમેન્ડમેન્ટ શું છે? યસ, તો કે પહેલાં એવું લખ્યું હતું કે however any individual or HUF whose accounts are required to get audited under section 44AB is liable to deduct tax at source under this section. મતલબ ગવર્મેન્ટનો ત્યારે પણ પર્પઝ એવો જ હતો, ગવર્મેન્ટનો પર્પઝ ત્યારે પણ એવો હતો કે લોકો 1 કરોડથી એક્સીડ થતું હોય જેનું ટર્નઓવર એ લોકો ટીડીએસ કરે. ગવર્મેન્ટનો પર્પઝ ત્યારે એવો હતો કે જેને 44AB ની લિમિટ કરતાં એક્સીડ થતું હોય એ લોકો ટીડીએસ કરે, એટલે કે 1 કરોડથી એક્સીડ થતું હોય ટીડીએસ કરે. હજી ગવર્મેન્ટને એવું જ રાખવું છે કે જેનું ટર્નઓવર 1 કરોડથી વધે એ લોકો ટીડીએસ કરે. પણ તમે વિચારો, જો આની આ લાઇન્સ નવી પ્રોવિઝનમાં રાખવામાં આવત, જો આની આ લાઇન્સ કે જેને ઓડિટ કરાવવાનું છે એને કરવાનું, આની આ લાઇન્સ જે છે એ નવી પ્રોવિઝનમાં રાખવાનું કે હુઝ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ગેટ ઓડિટેડ ધે આર લાયબલ ટુ ડિડક્ટ ધ ટીડીએસ. તો એનો મતલબ અમુક લોકોને 2 કરોડ 3 કરોડ 4 કરોડ કે ઇવન 5 કરોડ સુધી પણ ટર્નઓવર થઈ જાત, પણ એ પેલી પબ્લિક હોત કે જે પોતાના કેશ પેમેન્ટ કે કેશ રિસિપ્ટ 5%થી વધારે વધવા દેતી નથી, તો એ લોકોનું 5 કરોડ જેટલું ટર્નઓવર હોવા છતાં એ પબ્લિક ટીડીએસ ના કરત. એ પબ્લિક જે છે એ ટીડીએસ ના કરત. યસ ઓર નો? એટલે ગવર્મેન્ટે શું કીધું તો કે આવી બે લિમિટ રાખવી કે, અને ઘણા વિચારશે જો એવો વર્ડ લખ્યો હોય કે ઇફ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ ડિડક્ટ ટીડીએસ ઓનલી ઇફ યોર લિમિટ એક્સીડ્સ એઝ સ્પેસિફાઈડ અંડર સેક્શન 44AB, તો કે ભાઈ 44AB તો હવે 2 લિમિટ બતાવે છે, એક બતાવે છે 1 કરોડ અને એક બતાવે છે 5 કરોડ, તો હું કયું માનું? યસ ઓર નો? તો એ પણ એક ડાઉટ થઈ જાય. એવો કોઈ જ ડાઉટ ના થાય એટલે ગવર્મેન્ટે તમને મસ્ત ક્લેરિફાઈ કરી દીધું કે ભાઈ હવે એવું 44AB ની લિમિટ ને ટર્નઓવર ને આવું બધું કાંઈ નહીં. હવે જે છે કે અમે બીજી સેક્શનનો રેફરન્સ આપીએ તો તમે કન્ફ્યુઝ થાવ ને. અમારો તો પર્પઝ ત્યારે એમ હતો કે તમે 1 કરોડથી તમારું ટર્નઓવર એક્સીડ થાય તો ટીડીએસ કાપો, અને હજી અમારો પર્પઝ એ જ છે કે તમારું ટર્નઓવર 1 કરોડથી એક્સીડ થાય તો ટીડીએસ કાપો. એટલા માટે એણે આવી લાઇન્સ જવા દીધી અને સીધું એમ મૂકી દીધું, એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓર HUF whose sales, gross receipt or turnover from business or profession carried on by him exceeds 1 crore in case of business, 50 lakh in case of profession during the immediately preceding financial year is liable to deduct tax at source under this section. ઓકે, એણે સીધું જે છે એ આટલું કોમ્પ્લેક્સ રાખવાની બદલે 44ABમાં તમારે જવાઓ, તમે રેફરન્સ જુઓ, ત્યાં તમે જુઓ 1 કરોડ છે કે 5 કરોડ છે, મારે કયું એપ્લિકેબલ થાય? ના, એ કે ભાઈ 1 કરોડથી ટર્નઓવર વધી ગયું છે, હા. કોણ છો? બિઝનેસમેન? યસ, તારે ટીડીએસ કટ કરવો પડશે. ઓકે, કોણ છો તું? તો કે પ્રોફેશનલ. તારી રિસિપ્ટ જે છે એ 50 લાખથી વધી ગઈ છે, તારી રિસિપ્ટ જે છે એ 50 લાખથી વધી ગઈ છે, યસ, તારે ટીડીએસ કરવો પડશે. ધેટ્સ ઇટ. ક્લિયર? સો આને અમેન્ડમેન્ટ ના કહેવાય, આ એક ટાઈપનું ગવર્મેન્ટે ક્લેરિફિકેશન આપ્યું કહેવાય. તમારે એઝ અ સ્ટુડન્ટ્સ તમારે શું, તમે તો આમાં 1 કરોડથી વધતું તો તમે ટીડીએસ કરતા ને, હવે 1 કરોડથી વધો ટીડીએસ કરવાનો જો બિઝનેસમેન હોય તો, અને પ્રોફેશનલમાં 50 લાખથી વધારે. પણ આ એક હાઈપ ક્રિએટ થઈ છે કે અરે આ 5 સેક્શન માટે એક બીજું અમેન્ડમેન્ટ છે. આ હતું એ 5 સેક્શનની અંદર એક આ અમેન્ડમેન્ટ હતું. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ. સો પ્લીઝ નોટ ધીસ. આમ તો તમારી પાસે આ અમેન્ડમેન્ટ શીટ જે છે હું તમને પ્રોવાઈડ કરી જ દઈશ. એન્ડ લેટ અસ મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ અમેન્ડમેન્ટ વિચ ઇઝ
એપ્લિકેબલ ટુ 194C નોટ નંબર 3. હવે અગેન 194C જ્યારે ભણતા હોય ને તો હું ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલે ક્યારેય એવું નથી કહેતો કે તમે વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટની ફ્રેન્ડ્સ ડેફિનેશન યાદ રાખો, પણ આ વખતે જસ્ટ બિકોઝ આ વખતે અમેન્ડમેન્ટ એની અંદર આવ્યું છે, સો ધેર ઇઝ અ સ્લાઇડ ચાન્સ કે આવું કંઈક મૂકીને તમારી પાસે ટેસ્ટ કરે તો પેપરમાં આમ પણ જો છે ને, પેપરમાં આમ પણ આવું અમેન્ડમેન્ટ હું તમને ભણાવું નહીં અને તમે આ અમેન્ડમેન્ટ સમજ્યા ના હોય અને પેપરમાં સપોઝ તમને આ અમેન્ડમેન્ટવાળો સમ બનાવીને પૂછ્યો ને તો બોલો તમે સાચી જ ટ્રીટમેન્ટ કરી દેત, પણ આ તો જસ્ટ 100% ક્લેરિટી આવી જાય એટલા માટે જે છે હું તમને આ સમજાવું છું. હવે 194Cમાં આપણે TDS ક્યારે કરતા હોય તો આપણને ખબર છે, પ્લીઝ આ ક્લિયર થઈ ગયું છે. યસ, ઓલ્ડ રિઝાઇમમાં એક જ લિમિટ હતી, ન્યૂ રિઝાઇમમાં 2 લિમિટ છે. ઓકે, સો 194Cમાં તમે TDS ક્યારે કરતા હોય? When do you deduct TDS under section 194C? તો કે જ્યારે તમે કોઈક કોન્ટ્રાક્ટર સબ કોન્ટ્રાક્ટરને પેમેન્ટ કરતા હોય ત્યારે તમે જે છે એ TDS કરો છો. એમાં કોન્ટ્રાક્ટરમાં ઇન્ક્લુડ થાય ઇવન વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ ઇન્ક્લુડ્સ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ. હવે જે છે એ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ માટે શું છે તો કે વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટની એક ડેફિનેશન હતી. બેઝિકલી કોને વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાય કહું કે તમે જે છે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, એ પોતાનું રો મટીરિયલ કોઈ અહીંયા એમ માની લો ને કે એક મિસ્ટર એ છે, એ પોતાનું રો મટીરિયલ મિસ્ટર બીને આપે અને મિસ્ટર બીને એવું કહે છે કે તું એ રો મટીરિયલ પર કંઈક કામ કરી દે. મિસ્ટર બીને એવું કહે છે કે તું એ રો મટીરિયલ ઉપર કંઈક કામ કરી દે ને એ રો મટીરિયલની અંદર કંઈક ચેન્જીસ લાવી દે. જેમ કે સમજો તમારી પાસે એન્વેલપ્સ છે, ઓકે, તમે એવું ઈચ્છો છો કે એન્વેલપ્સ ઉપર તમારી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એનું જે નામ ને બધું પ્રિન્ટ થાય. જેમ કે મારી પાસે એન્વેલપ્સ હોય અને મારે ભાઈ એન્વેલપ્સમાંથી મારા સ્ટાફને પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે, ચલો ફેકલ્ટીઝને પેમેન્ટ કરવાનું હોય છે, મારા મેટર્સ મતલબ તો આઈ વોન્ટ કે એક બહુ જ સરસ જે છે એ એન્વેલપ ઉપર પ્રિન્ટિંગ થાય કે ડ્રીમેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ લખાયેલું આવે, બેસ્ટ રિગાર્ડ્સ કે એવું કંઈક પણ લખાયેલું આવે, એટલે એવું સારા વર્ડ્સ લખાઈને આવે. એટલે મારે કોઈકને જે છે હું કોઈકને શું કહું છું, મિસ્ટર બીને, કે તું જે છે એ મને આવા એન્વેલપ જે છે એના પર પ્રિન્ટિંગ કરી દે આવું. તો એ પ્રિન્ટિંગ જોબ જે કરે છે ને એક ટાઈપનું વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ થયું. હવે જો મારે TDS કટ કરવાનું એપ્લિકેબિલિટી હોય, મારે TDS કટ કરવાનો થતો હોય તો ફ્રેન્ડ શું થશે, તો મારે એને આ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ કરાયો કહેવાય. મારે એના પેમેન્ટમાંથી એ સામેવાળો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એટલે 1% રેટથી ટેક્સ કરવો પડે. કોવિડ ડેટ્સની અંદર હોય તો 1%ના 75%, એટલે કે 14th મેથી લઈને 31st માર્ચ 2021 સુધીનું હોય તો 0.75% ટેક્સ કરવો પડે, TDS કરવો પડે. યસ, ઓકે. પણ જો માની લો કે હું એને મિસ્ટર એ હું ખુદ એને એ એન્વેલપ પ્રોવાઈડ નથી કરતો, હું ખુદ એને રો મટીરિયલ, ચલો આ એન્વેલપવાળું એક્ઝામ્પલ છોડીને ગમે તે તમે એક્ઝામ્પલ લઈ શકો, હું એને ખુદ ગુડ્સ પ્રોવાઈડ નથી કરતો, એ મિસ્ટર બી એ ખુદ જ એ ગુડ્સ અને એના પર જે જોબ વર્ક કરવું પડે એ બધું મને કરીને એ વસ્તુ આપે છે, તો આને વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાય જ નહીં. આ તો શું છે, આ તો બાઇંગ એન્ડ સેલિંગ ઓફ ગુડ્સ થઈ ગયું ને. એ એના ગુડ્સ મને વેચે છે, હું રેડીમેડ કોઈક વસ્તુ પરચેસ કરું છું કોઈકની પાસેથી, એના જેવું થયું. એ તો એની રીતે જે એક્ટિવિટી કર્યું એ કરી દે. કહેવાનો મતલબ જો રો મટીરિયલ હું સપ્લાય નથી કરતો તો એ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ છે જ નહીં. તો એમાં TDS ના આવે. આપણે ગુડ્સ પરચેસ કરવામાં TDS નથી હોતો. ક્લિયર ઓર નોટ? યસ. હવે લોકો એવું કરતા કે આ પ્રોવિઝનથી બચવા માટે પ્રેક્ટિકલી એ એવું કરે કે ખુદ ગુડ્સ ના આપે, એ મિસ્ટર બી જેવો કોઈ પર્સન હોય ને એને પોતાના રિલેટિવ્સ પાસેથી રો મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરે. એને શું કરે, મિસ્ટર એ જ હોય પોતાના રિલેટિવ્સને એમ કે તું જે છે એ રો મટીરિયલ રાખ અને એ રો મટીરિયલ પર પ્રોસેસ કરીને એ તું મને આપજે. થશે શું, તો કે થશે એવું કે એ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટની ડેફિનેશનમાં નહીં આવે અને આ લોકો TDS કરવામાં જે ઝંઝટ છે એમાંથી બચી જશે. સમજાય છે? ગવર્મેન્ટનું ધ્યાન ગયું કે લોકો તો આવો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે, એટલે ગવર્મેન્ટે એમ કીધું કે હવેથી જો રિલેટિવ્સ પણ રો મટીરિયલ આપતા હશે ને, એટલે એ પાર્ટી ખુદ નહીં, ઇવન એના રિલેટિવ્સ એ રો મટીરિયલ આપતા હશે ને અને એના પર જે પ્રોસેસ કરીને આપશે પર્સનને, તો એ તે વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ કહેવાશે. એટલે એમાંય TDS કરવાનું. ક્લિયર? સો મેં કીધું એમ, એક્ઝામમાં સપોઝ તમને એમ કીધું હોત ને કે એક મિસ્ટર એ છે, એણે એના રિલેટિવે આમ આપ્યા છે ગુડ્સને, પહેલાં એ સામે પ્રિન્ટિંગ કરીને આમ તેમ કરીને આપ્યા, આમ તેમ,
તો આ TDS શું કરવાનો? તો તમને લોકોને એટલી ખબર હોય છે, જનરલી મેં ઇન્ટરના સ્ટુડન્ટ્સને જોયું છે કે એમને કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ વર્ક જેવું લાગે ને તો એ લોકો 194C TDS ડિડક્ટ કરી જ નાખતા હોય. ઘણાએ મને એવું કીધેલું છે કે સર કોઈ બીજી સેક્શન સ્પેસિફિકલી એપ્લિકેબલ ના થતી હોય ને તો બિંદાસ 194C મૂકી આવવાની. તો આવા જે મેન્ટાલિટી છે જે લોકોની, તો એ તો આમ પણ આવો ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં આવ્યો હતી 194C TDS ડિડક્ટ કરે જ. પણ કંઈ વાંધો નહીં, હવે ક્લિયરલી ખબર પડી ગયું તમને. એક્ઝામમાં કદાચ ટ્વિસ્ટ કરીને એવું કંઈક આપે કે મિસ્ટર એ મિસ્ટર બીને આવો કંઈક ટાઈપનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો, મિસ્ટર એ જે છે એણે મિસ્ટર બીને આવો કંઈક ટાઈપનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો, એને રો મટીરિયલ પ્રોવાઈડ એણે મિસ્ટર એ ના કર્યું પણ રિલેટિવ ઓફ મિસ્ટર એ કર્યું, અને મિસ્ટર બી એના પર જે છે જોબ વર્ક કરીને મિસ્ટર એને પાછું આપ્યું. તો બોલો મિસ્ટર એ આમાં શું મતલબ TDS કરવાનો કે નહીં કરવાનો, તો કઈ સેક્શનમાં કરવાનો, ડેટ આપેલી હોય તો એ ડેટ પ્રમાણે રેટ નક્કી કરવાનો. તો કહી દેવાનું ભાઈ આ વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ છે એટલે 194C TDS થશે, આ ડેટમાં કર્યો છે એટલે એ એટલો રેટ લાગશે. જો 13th મે સુધીમાં કર્યો હોય, 13th મે 2020 સુધીમાં, તો 1%. જો સામેવાળો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોય, સામેવાળો અધર દેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF હોય તો 2%. અને 13th મે પછી કર્યો હોય, 14th મે ઓનવર્ડ્સ કર્યો હોય તો જે છે સામેવાળો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF હોય, સામેવાળો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF હોય તો 0.75%, ને સામેવાળો અધર દેન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUF હોય તો 1.5%. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? યસ. સો ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. ધીસ ઇઝ અમેન્ડમેન્ટ નંબર 3. ઓકે, ધેન the next amendment is applicable for section 194J. The next amendment is applicable for section 194J. This is important. આ એક્ઝામમાં પૂછાશે જ, યા તો પૂછાઈ શકે જ. મતલબ મને એવું લાગે છે કે ટેસ્ટ કરવું હોય ને તો આવું ટેસ્ટ કરાય ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલે. આવું વર્ક્સ કોન્ટ્રાક્ટ ને એવું બધું ટેસ્ટ કરવું હોય તો એની માટે CA ફાઇનલ છે. CA ફાઇનલમાં તમે એવું બધું પૂછી શકો છો. પણ ઇન્ટરમીડિયેટને જો તમારે ટેસ્ટ કરવા હોય ને તો તમારે આવા ટાઈપના અમેન્ડમેન્ટ્સ જે છે એ ટેસ્ટ કરાય કે જે સીધા બેઝિક પ્રોવિઝનના રિલેટેડ જ છે. ઓકે, શું છે એ? તો કે તમને એવું ખબર હશે કે બેઝિકલી તમે 194J માટે, બેઝિકલી તમે લોકો 194J માટે 10% રેટ યાદ રાખ્યો તો. ઓકે, તમે જુઓ તો 194Jમાં ઘણા બધા અલગ અલગ પેમેન્ટ્સનું લિસ્ટ આપ્યું છે કે આ ટાઈપનું પેમેન્ટ ડિરેક્ટર્સને ફીઝ આપવી, કે કંઈક તમે પ્રોફેશનલ ફીઝનું પેમેન્ટ કરો, કે તમે ટેકનિકલ ફીઝનું પેમેન્ટ કરો, આમ તેમ. સો એના અલગ અલગ પેમેન્ટ્સ માટે રેટ તમે હજી સુધી કદાચ એવો યાદ રાખ્યો હશે કે 10%. તમે હજી સુધી રેટ કદાચ એવો યાદ રાખ્યો હશે કે 10%. ઓકે, હવે જે છે એમાં રેટમાં તમારે ખાલી બાયફર્ગેટ કરી દેવાનું છે. શું બાયફર્ગેટ કરવાનું છે? તો કે અમુક કેસમાં એ રેટ 10% નથી, 2% છે. તો કે કયા કેસમાં? તો કે 2% ઇન કેસ ઓફ ફીસ ફોર ટેકનિકલ સર્વિસીસ નોટ બીઇંગ પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ. 2% ઇન કેસ ઓફ ફીસ ફોર ટેકનિકલ સર્વિસીસ નોટ બીઇંગ પ્રોફેશનલ સર્વિસીસ. પ્રોફેશનલ નહીં, પણ જસ્ટ તમે કોઈકની ટેકનિકલ હેલ્પ લો છો, ટેકનિકલ સર્વિસ, તમને વર્ડ આપ્યો જ હશે ફીસ ફોર ટેકનિકલ સર્વિસ, તો તમારે 2% કરવાનો છે, નહીં કે 10%. અને બીજું એમ કે છે ઓર રોયલ્ટી ઇન નેચર ઓફ કન્સિડરેશન ફોર સેલ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓર એક્ઝિબિશન ઓફ સિનેમેટોગ્રાફ ફિલ્મ્સ. બધી રોયલ્ટી નહીં. રોયલ્ટી જોઈને 2% નહીં કરી નાખવાનું. રોયલ્ટીમાં હજી 10% જ થશે. રોયલ્ટી માટે હજી 10% જ છે. પણ એ રોયલ્ટી જો સ્પેસિફિકલી આ પર્પઝ માટે હોય, રોયલ્ટી ઇન નેચર ઓફ કન્સિડરેશન ફોર સેલ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓર એક્ઝિબિશન ઓફ સિનેમેટોગ્રાફ ફિલ્મ્સ એવું હોય તો, મતલબ તો કે એક્ઝામ્પલ આપું તો અત્યારે તમે જુઓ તો આ બધા OTT પ્લેટફોર્મ્સ એ બહુ ડિમાન્ડમાં છે, રાઈટ? આપણે એમેઝોન પ્રાઇમ, નેટફ્લિક્સ, હોટસ્ટાર આ બધા પર હવે અત્યારે મૂવીઝ રિલીઝ થાય છે. થિયેટર બંધ છે એના કારણે બધા મૂવીઝ જે છે કે આવા OTT પ્લેટફોર્મ્સ પર રિલીઝ થાય છે. તો શું થશે? તો કે OTT પ્લેટફોર્મ શું કરે છે? એ એક ટાઈપનું એવી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમે તમારા મૂવી કે એ જે છે અમારા પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરો, લોકો જે છે એ અમને પૈસા આપે, એના બેઝિસ પર અમે તમને પેમેન્ટ કરશું. એટલે એ જે છે એના ટાઈપનું રોયલ્ટી કેવું કંઈક પેમેન્ટ કરે. તો માની લો કે એમેઝોન પ્રાઇમ જે છે એ એક પ્રોડ્યુસરને એવું કહે છે કે તમારું મૂવી જે છે એ જે પ્રમાણે ચાલે છે, એની સામે અમે તમને આટલી રોયલ્ટી આપશું, અમે તમને આટલી રોયલ્ટીનું પેમેન્ટ કરશું. ઓકે, તો એ જે રોયલ્ટીનું પેમેન્ટ એમેઝોન પ્રાઇમ કરતું હોય તો એનું જે પેમેન્ટ થતું હશે એમાંથી 2% જે છે એ TDS કરશે. ક્લિયર? સો આવી રીતે સેલ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓર એક્ઝિબિશન ઓફ સિનેમેટોગ્રાફ ફિલ્મ એના નેચરનું કન્સિડરેશનમાં રોયલ્ટી હોય, એ જ વાળી રોયલ્ટી, ખાલી એક જ રોયલ્ટી તો 2%. યસ, બાકી બધા કેસમાં તો હજી 10% જ છે. અને હા, એક નવા કેસમાં 2% આવ્યું છે. હાવેવર ઇન કેસ ઓફ અ પેઈ એન્ગેજ્ડ
only in the business of operation of call center tax shall be deducted at 2%. તો તમારું જે પેઈ જે છે, મતલબ તમે જેને પેમેન્ટ કરો છો એ પર્સન, તમે જેને પેમેન્ટ કરો છો એ પર્સન, એ કોઈ કોલ સેન્ટર ઓપરેટ કરે છે, એક જ બિઝનેસ ચલાવે છે કોલ સેન્ટર ઓપરેટ કરવાનો, તો એને પણ 2% રેટ લાગશે. તો શું સમજવાનું, આવી બેર પ્રોવિઝન બહુ વાંચવા નહીં જવાની, તમારે એક નાનકડું ટેબલ બનાવી દેવાનું કે ભાઈ જનરલી 194 જેમાં 10%, પણ 3 કેસની અંદર 2% આવે, 3 કેસની અંદર 2% આવે. 2% કયા કયા 3 કેસમાં આવે, તો કે એક ટેકનિકલ સર્વિસીસમાં, બીજું રોયલ્ટી ઇન નેચર ઓફ રોયલ્ટી ઇન નેચર ઓફ કન્સિડરેશન ફોર સેલ, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓર એક્ઝિબિશન ઓફ સિનેમેટોગ્રાફ ફિલ્મ, એન્ડ એક જે છે એ ક્યારે, તો કે જ્યારે પેઈ કોણ હોય, પેઈ જે હોય એ કોલ સેન્ટરની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતો પર્સન હોય તો 2% આવશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? યસ. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન. અને હા, કોરોના પીરિયડમાં અગેન કોરોના પીરિયડમાં આ જે રેટ્સ છે એ 2% હોય એની બદલે 1.5% અને 10% હોય એની બદલે 7.5%. જે મેં તમને કીધું છે તમારે -25% કરી નાખવાનું. ધેટ રૂલ ઇઝ એપ્લિકેબલ. ક્લિયર ઓર નોટ? સો ધીસ ઇઝ ક્વાઇટ સિમ્પલ. કઈ જેની અંદર એવું ટફ નથી કે જે તમને લોકોને, કઈ જેની અંદર એવું ટફ નથી કે જે તમને લોકોને એવું લાગે કે અરે યાર બહુ જ એટલે બહુ ટીડીએસના અમેન્ડમેન્ટ્સ છે. બેઝિકલી કહું તો અમેન્ડમેન્ટમાં હવે એક જ પોઈન્ટ બાકી છે. બેઝિકલી કહું તો અમેન્ડમેન્ટની અંદર હવે આ એક પોઈન્ટ બાકી છે, 194N. હા, એક જે મેં નોટ નંબર 1 જે છે એ લેફ્ટ કરી છે એ તો છે જ, એ આપણે લોકો કરીશું. બાકી જે ટીડીએસની અંદર છે ને એ નવી સેક્શન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ છે. બાકી ટીડીએસની અંદર છે એ નવી સેક્શન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ છે. ઓકે, હવે સૌથી પહેલાં આપણે લોકો સમજી લઈએ અમેન્ડમેન્ટ ઓફ સેક્શન 194N. તો તમને લોકોને ખબર હશે પ્રીવિયસ યર 2019-20 થી આ નવી સેક્શન ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ હતી, એ હતી 194N, જેની અંદર એ લોકો એવું લાવ્યા કે તમે તમારા અકાઉન્ટમાંથી કેશ વિડ્રો કરી લો એક લિમિટ કરતાં વધારે તો અમે એના પર ટીડીએસ કપાવશું બેંક પાસે. તમને લોકોને યાદ હશે આ સેક્શન, જેમાં આપણે એવું સમજતા હતા કે 1 કરોડથી વધારે થાય તો 2% ટીડીએસ જે છે ડિડક્ટ કરવાનો હોય. 1 કરોડથી વધારે તમારી કેશ વિડ્રોલ થાય તો 2% ટીડીએસ તમારે વિડ્રો કરવાનો, તમારે 2% ટીડીએસ જે છે એ તમારે ડિડક્ટ કરવાનો હતો બેંકે તમારા અકાઉન્ટમાંથી. હવે જે છે એ સેક્શનની અંદર ચેન્જ આવી ગયો છે. હવે જે છે એ સેક્શનની અંદર ચેન્જ આવ્યો છે, માઇનર ચેન્જ છે પણ એક્ઝામમાં ટેસ્ટ થઈ શકે એવો ચેન્જ છે. એટલા માટે મેં પહેલાં બેર પ્રોવિઝન તો મૂકી જ છે, પછી તમને યાદ રાખવા માટે મેં એક નહીં 2 ટ્રીક બનાવી છે. એક ચાર્ટ ફોર્મ છે અને એક ટેબલ ફોર્મ છે, જેનાથી તમને અમેન્ડમેન્ટ પરફેક્ટલી યાદ રહી જશે. પણ પહેલાં આપણે લોકો સમજી લઈએ. એમ કે છે મોડિફિકેશન ઇન રેટ ઓફ ટીડીએસ એન્ડ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ ઓફ વિડ્રોઅલ ફોર રિસિપિયન્ટ who has not furnished return of income for last 3 years with effect from 1st July 2020. Again, યાદ રાખજો આ અમેન્ડમેન્ટ જે છે એ 1st July 2020 થી જ એપ્લિકેબલ છે. મતલબ 1st July 2020 પહેલાં જે હોય તો આ અમેન્ડેડ પ્રોવિઝન નહીં, જે તમે ભણ્યા છો એ જ પ્રોવિઝન એપ્લાય કરવાની છે. એટલે જો તમારે જો ટીડીએસની અંદર આ વખતેના જે અમેન્ડમેન્ટ છે ને એમાં તકલીફ કેવી છે ખબર, તમારે ડેટ્સ વાઇઝ યાદ રાખવાનું છે. એ અઘરું છે યાર, કે ભાઈ આથી આ ડેટ્સમાં હોય તો આવી રીતે કરવાનું છે, આનાથી આ ડેટ્સમાં હોય પર્ટિક્યુલર એક જ પ્રીવિયસ યરમાં તો આવી રીતે ટીડીએસ કરવાનો છે. રાઈટ? સો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે અહીંયા જે છે એ તમારું એવી રીતે ચેન્જ થયું છે કે જો તમે 1st એપ્રિલથી લઈને 30th જૂન સુધી 1st એપ્રિલથી લઈને 30th જૂન સુધી હોય તો તમારે આ નવી કંઈ પ્રોવિઝન સમજવાની જ નથી. તમે જે ઓલરેડી ભણેલા છો એ જ તમારે 194N એપ્લાય કરવાનું છે. પણ 1st જુલાઈથી લઈને તમે 1st જુલાઈ 20થી લઈને 31 જુલાઈ 2021 સુધીમાં પેમેન્ટ કર્યું હશે તો જે છે 1st જુલાઈ 2020થી લઈને 31 માર્ચ 2021 સુધી પેમેન્ટ કર્યું હશે તો તમારે આ નવી પ્રોવિઝન એપ્લિકેબલ થશે. શું છે આ નવી પ્રોવિઝન? તો કે નવી પ્રોવિઝન સિમ્પલ છે. એ તમને એમ કહે છે કે એક ડિફોલ્ટર, એક નવી કેટેગરી બનાવી જેને હવે આપણે એમ કહેશું ડિફોલ્ટર. એ કોણ છે ખબર છે? કે જેને છેલ્લા 3 વર્ષથી પોતાના રિટર્ન નથી ભર્યા. ઓકે, તો હવે એવા લોકોને નોર્મલ લોકો કરતાં અલગ કરી દીધા અને એવું કીધું કે એ જે ડિફોલ્ટર્સ છે એને અલગ રીતે ટીડીએસ એનામાં કટ થશે અને એની લિમિટય બદલાઈ જશે. અને જે અધર છે, જે ડિફોલ્ટર નથી, કે જેને 3 વર્ષના કન્ઝિક્યુટિવ રિટર્ન ફાઇલ ના કરે એવું નથી, એ લોકો માટે અલગ રીતે 194 એપ્લાય થશે. શું છે એ પ્રોવિઝન? કે ભાઈ ડિફોલ્ટર માટે આમ ને 194 એન્ડ અધર દેન ડિફોલ્ટર માટે આમ. તો કે એની માટે જે છે સિમ્પલ એક તમે નીચે ચાર્ટ પર તમે આવશો, પછી તમારે બેર પ્રોવિઝન રીડ કરવી હોય તો તમે અહીંથી કરી શકો છો. તો મેં સિમ્પલ એક ચાર્ટ બનાવ્યો છે. વેન ટેક્સ ઇઝ ડિડક્ટેડ તો કે છે રિસિપિયન્ટ ઇઝ નોટ અ ડિફોલ્ટર. હવે તમને ડિફોલ્ટર કોની ઉપરથી તમે વાંચી લો એટલે તમને ખબર પડી ગઈ કે જેણે પોતાના રિટર્ન ફાઇલ 3 છેલ્લા કન્ઝિક્યુટિવ 3 પ્રીવિયસ યરના રિટર્ન ફાઇલ નથી કર્યા. ઓકે, તો જો એ ડિફોલ્ટર નથી, એણે
છેલ્લા 3 વર્ષમાંથી 3 ના કે 3માંથી 2 ના કે 3માંથી 1 વર્ષનું રિટર્ન ફાઇલ કરી લીધું છે તો કે એના માટે તમારે એમ જુઓ કે અમાઉન્ટ એક્સીડિંગ 1 કરોડ હોય તો રેટ 2% થશે. તો કે સર આ તો પહેલાં આમ જ હતું. યસ એમ જ છે. પણ જો ડિફોલ્ટર છે તો એને 20 લાખથી જ વધી જાય, 20 લાખથી જેવું વધી જાય એનું વિડ્રોવલ, કેશ વિડ્રોવલ, એટલે એ રિસિપિયન્ટ છે ને, એ કેશ રિસિપ્ટ કરે છે, પોતાના ખાતામાંથી વિડ્રો કરે. સમજો પોતાની અર્ન કરેલી ઇન્કમ છે એ ખાતામાં જમા કરી, હવે એ પાછી તમે વિડ્રો કરો છો કેશમાં. તો જો તમે ડિફોલ્ટર છો ને તો 20 લાખથી વધુ વિડ્રો કરશો, 20 લાખથી વધુ વિડ્રો કરશો એટલે આ 2% વાળો રેટ લાગી જશે. જે 1 કરોડ છે એની બદલે એ તમારા માટે 20 લાખ થઈ જશે અને 2% રેટ લાગી જશે. અને જો એ ડિફોલ્ટરે તો 1 કરોડથી એક્સીડ કર્યું એટલે જેવું અમાઉન્ટ એક્સીડિંગ 1 કરોડ જાય એટલે એના પર 5% એને TDS લાગશે. યસ, એટલે માની લો કે એક ડિફોલ્ટર છે કોઈક મિસ્ટર ઝેડ, એણે જે છે એ પોતાના એકાઉન્ટમાંથી પ્રીવિયસ યરની અંદર 2 કરોડ કેશ વિડ્રો કરી. તો 20 લાખથી 1 CR એટલે 80 લાખના 2%, એટલે 80 લાખના 2% કેટલા થશે? આઈ ગેસ 10%, 1.6 લાખ થશે, રાઈટ. અને બીજા ઉપરના જે 1 કરોડ છે એ 1 કરોડ એટલે કયા? 1 CR to 2 CR. આ 1 કરોડ ઉપર 5% એટલે આ 5 લાખ. ટોટલ આ ભાઈનો 6.6 લાખ TDS ડિડક્ટ થઈ જશે. એટલે સર એવું થોડું હું મારા જ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા વિડ્રો કરું અને એમાં પર ટેક્સ કપાઈ જાય? એ તમારો TDS છે. તું રિટર્ન ફાઇલ કર, પ્રોપરલી બધું તારું રિટર્ન ભરી નાખ અને રિટર્નની અંદર તું બતાવ કે તારી ઇન્કમ કેટલી છે, એના પર ટેક્સ કેટલો છે. એ જે ટેક્સ પેએબલ આવે મતલબ એમાંથી તું ટેક્સ અમાઉન્ટ આવે એમાંથી તું જે છે આનું ડિડક્શન લઈ લે. જો રિફંડ આવતું હોય તો ગવર્મેન્ટ પણ તારે રિફંડ આપશે, પણ આવો ટેક્સ જે છે એ કપાવી નાખે છે તમારો. કારણ કે ગવર્મેન્ટને જે છે એવું છે કે અમુક લોકો પાસેથી જે છે આટલા બધા જેને કેશ વિડ્રો કરી શકે છે તો એ કે આટલો તો એને ટેક્સ ભરવાનો થતો જ હોય, આટલો તો ટેક્સ ભરવાનો થતો જ હોય. એવા લોજિક સાથે તો આ સેક્શન 194N ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી હતી. યસ ઓર નો? પણ ઇવન ડિફોલ્ટરને વધારે પનિશ કરવા માટે એ લોકો જે છે આવું અમેન્ડમેન્ટ જે છે એ લઈ આવ્યા છે. ડિફોલ્ટરને વધારે પનિશ કરવા માટે આવું અમેન્ડમેન્ટ લઈ આવ્યા છે. યસ, ઓકે. હવે જે છે આ જ વસ્તુ મેં બીજી એક સેન્સમાં જે છે એ નીચે તમને સમજાવી છે કે તમારે આવી રીતે ના યાદ રાખવું હોય અને તમારે અમાઉન્ટના સેન્સમાં યાદ રાખવું હોય કે કેટલો રેટ. તો પેમેન્ટ અપ ટુ 20 લાખ, જો પેમેન્ટ હોય અપ ટુ 20 લાખ તો રિસિપિયન્ટ જો ડિફોલ્ટર હોય તોય કાંઈ ડિડક્શન નહીં, અને રિસિપિયન્ટ નોટ અ ડિફોલ્ટર તોય કાંઈ ડિડક્શન નહીં. તો 20 લાખ સુધી તો કોઈનો TDS નહીં કપાય. ઓકે. હવે જો પેમેન્ટ 20 લાખથી એક્સીડ થાય પણ 1 કરોડ સુધી હોય તો જો રિસિપિયન્ટ ડિફોલ્ટર હોય ને તો 2%, પણ રિસિપિયન્ટ ડિફોલ્ટર નથી તો એને હજી TDS આવશે નહીં. પણ જો પેમેન્ટ 1 કરોડથી એક્સીડ થાય તો રિસિપિયન્ટ ડિફોલ્ટર હોય તો 5%, અધર દેન ડિફોલ્ટર હોય તો 2%. ક્લિયર ઓર નોટ ફ્રેન્ડ્સ? યસ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ ગિવન ઓવર ધેર. આ તમને લોકોને ત્યાં આગળ આપ્યું છે. ઓકે. આ પ્રોવિઝનની તમારે બેર સેક્શન રીડ કરવી હોય તો તમે અલગથી રીડ કરી શકો છો. ઓકે. નાઉ વી આર સ્વિચિંગ ઓવર ટુ ધ ફર્સ્ટ નોટ નંબર 1, જે એક બહુ જ વાહિયાત વસ્તુ છે કે જે તમને લોકોને ઇન્ટરમીડિયેટ લેવલે સમજાવવું પણ ના જોઈએ, પણ જસ્ટ બીકોઝ અમેન્ડમેન્ટ આપ્યું છે ને મોડ્યુલે પાછા આવા વર્ડ્સ નાખી દીધા છે એટલે તમે મોડ્યુલ જુઓ એટલે સ્ટુડન્ટ્સ થઈ જાય કન્ફ્યુઝ કે સર આ તો બહુ જ અઘરા વર્ડ્સ હતા, કંઈ સમજાતું નથી. અરે યુ આર નોટ એક્સપેક્ટેડ ટુ ઇવન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. વાય? બીકોઝ ધીસ entire point relates to an eligible startup which I have highlighted, and eligible startup is as per section 80 ISC, and 80 ISC is not part of your syllabus. 80 ISC is not part of syllabus, but institute failed to recognize this and they just show the amendment and they put it in the module. So એને કારણે સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એ કન્ફ્યુઝ થાય છે. મેં એ જે છે બહુ સિમ્પલી એ મોડ્યુલમાંથી જ લાઇન્સ જે છે એ કોપી કરીને મૂકી દીધી છે એટલે તમને લોકોને જે કહેવું હોય એ સમજાવે. હવે આની માટે હું તમને એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપ શું હોય એ બધું સમજાવું અને તમને આખું હું બધું અત્યારે લાઈક જેને રિલેટ કરે છે એ પર્કવિઝિટ છે ઈસોપનું પર્કવિઝિટની બેઝિકલી સમજાવું. સો ઇટ વિલ મિયરલી બી અ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. હું શું છે એ તમને લોકોને કહી દઉં બહુ જ ટૂંકમાં. ઓકે. જનરલી સેલેરીની અંદર TDS ક્યારે કરતો હોય? ધીસ અમેન્ડમેન્ટ રિલેટ્સ ટુ સેક્શન 192 સેલેરી. જનરલી સેલેરીની અંદર TDS ક્યારે થતો હોય? સેલેરીની અંદર ટેક્સ ડિડક્શન ક્યારે થતું હોય? જ્યારે કોઈ પર્સન જે એમ્પ્લોયી હોય એ એની બેઝિક એક્ઝમ્પશન લિમિટ કરતાં એનું જે છે પેમેન્ટ વધી જાય. મતલબ
એક ટાઈપનું એમ્પ્લોયરે શું કરવાનું, એમ્પ્લોયર એનું વર્કિંગ જ કરવાનું કે ભાઈ આને એકચ્યુઅલી આ પર્સન જો ખુદ ટેક્સ ભરવા જશે તો એને કેટલો ટેક્સ ભરવો પડશે. એ જેટલો એણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તરીકે ટેક્સ ભરવો પડે ને એ જેટલો એણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તરીકે ટેક્સ ભરવો પડે, એટલો જ ટેક્સ જે હોય છે એ શું કરવાનો હોય છે, એ ડિડક્ટ કરવાનો હોય છે એમ્પ્લોયરે. ઓકે, આવું યાદ હશે બધાને? યસ. હવે તમે એક પરક્વિઝિટ ભણો છો, જે પરક્વિઝિટનું નામ છે ESOP, એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન. હવે ESOPની અંદર કેવું હોય કે ESOP શું છે એ બધું અત્યારે હવે મારે અમેન્ડમેન્ટ લેક્ચરમાં ના સમજાવવાનું હોય, એની માટે અલગથી સમજવું હોય તો રિક્વેસ્ટ મી, આઈ વિલ ટીચ યુ ESOP એન્ડ ટેક્સેબિલિટી ઓફ ESOP. ઓકે, સો ESOP જે છે એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન, એની અંદર એમ્પ્લોયી સ્ટોક ઓપ્શન પ્લાન છે એની અંદર એવું હોય છે કે જે પર્સન, જે એમ્પ્લોયી એલિજિબલ છે ફોર ધીસ ESOP, એ ESOPનો ઓપ્શન જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરે, જે યરમાં ESOPનો ઓપ્શન જ્યારે એક્સરસાઇઝ કરે છે, એ દિવસની ફેર માર્કેટ વેલ્યુ માઇનસ એની જે એક્સરસાઇઝ પ્રાઇસ હોય, આ બે વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ હોય, એ ડિફરન્સ જે છે એ એનું કહેવાય પરક્વિઝિટ. આ પર શેર ગણી દો અને આવો ઓપ્શન કેટલા શેર્સ માટે એક્વાયર કર્યો, કેટલા શેર્સ માટે એક્સરસાઇઝ કર્યો, એ ઇન્ટુ નંબર ઓફ શેર્સ કરો એટલે આ તમારું કામ થઈ ગયું. તમારી જે છે એ ટેક્સેબિલિટી ઓફ વેલ્યુ ઓફ પરક્વિઝિટ ઇન કેસ ઓફ ESOP આવી ગઈ. હવે આ ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ એમ્પ્લોયીના હાથમાં ક્યારે થાય ખબર છે કે વેન ધ શેર્સ આર અલોટેડ ટુ એમ્પ્લોયી. ધ્યાન રાખજો, વેન ધ શેર્સ આર અલોટેડ ટુ એમ્પ્લોયી એ યરમાં ચાર્જેબલ ટુ ટેક્સ થાય. એટલે માની લો કે તમે ESOP એક્સરસાઇઝ કર્યું છે 2019-20માં, પણ શેર્સ અલોટ થયા છે 2020-21માં, તો એમ્પ્લોયીને ટેક્સેબલ થાય 2020-21માં. આવું સેલેરી હેડની અંદર આવે છે, જે હું એવરી યર સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવતો હોઉં છું. ઓકે, સો આ ટેક્સેબલ થશે 2020-21માં. હવે જો એ ટેક્સેબલ થાય 2020-21માં, ટેક્સેબલ થાય છે 2020-21માં, તો એમ્પ્લોયરે એનો TDS ક્યારે કાપવો જોઈએ? 2020-21માં જ. ઓકે, હવે અમેન્ડમેન્ટ શું છે ખબર છે? અમેન્ડમેન્ટ એમ કહે છે કે જો તમે એક એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપ છો, એવા એમ્પ્લોયર છો, તો તમારે એ 2020-21 મતલબ ઇન ધ યર ઓફ એક્સરસાઇઝ ઓફ ઓપ્શન TDS નથી કટ કરવાનો, તમારે કોઈક અધર ડેટ પર TDS ડિડક્ટ કરવાનું છે. નહીં કે 2020-21. પણ સર માની લો કે હું એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપ નથી, તો પછી તમારે એઝ અ એમ્પ્લોયર જેમ પહેલાં કરતા હતા એમ ઇન ધ યર ઓફ અલોટમેન્ટ જ્યારે સામેવાળાને ટેક્સેબલ થાય છે, જ્યારે તમારા એમ્પ્લોયીને ટેક્સેબલ થાય છે, એના રિટર્નમાં જે યરમાં ટેક્સેબલ બતાવશે એ યરમાં જ તમારે શું કરવાનું છે? એ યરમાં જ તમારે તમારો એનો TDS કરવાનો છે. જો તમે એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપ નથી તો આમ પણ તમારે જે છે આ એમેન્ડમેન્ટ એપ્લાય નથી થતું, અને તમે જેમ પહેલાં જેમ ટોટલી એનું સેલેરી ગણીને જેમ એનો TDS તમે ડિસાઇડ કરતા હતા, એમ જ તમારે એનો TDS ડિસાઇડ કરવાનો છે. હવે માની લો જો તમે એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપ છો તો કે એ એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપને ગવર્મેન્ટે એનો ખુદનો ટેક્સ ભરવા માટે તે એક બેનિફિટ ને એ બધું આપેલું હોય છે, તો એ જ બેનિફિટ એના TDS માટે જે છે એના એમ્પ્લોયીને પણ મળે. એટલા માટે જે છે એમ કીધું છે કે તમારા માટે એક અલગ ડેટ રહેશે. તો એણે એમ કીધું કે ટેક્સ ઓન વેલ્યુ ઓફ સચ પરક્વિઝિટ, જો અહીંથી હું કરાવું છું, ટેક્સ on value of such perquisite provided to its employee within 14 days from the earliest of the following dates. તો એ યરમાં નહીં પણ આ 3 ડેટ્સ તમારે જોવાની, એના પછી બીજા 14 ડેઝ જે આવે, આ 3 ડેટ જે હોય એમાંથી whichever is earlier જે હોય, આ 3 ડેટ્સમાંથી whichever is earlier જે હોય એના પ્લસ 14 ડેઝ એમાં તમારે TDS એનો કરી નાખવાનો. ઓકે, બસ આટલું અમેન્ડમેન્ટ છે. 3 ડેટ શું છે તો કે આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ 48 months ફ્રોમ ધ એન્ડ ઓફ રિલેવન્ટ અસેસમેન્ટ યર. એટલે રિલેવન્ટ અસેસમેન્ટ યર પૂરું થાય એની પછી એક્સપાયરી ઓફ 48 months. 48 months એટલે 4 years. રિલેવન્ટ અસેસમેન્ટ યર એટલે કયું તો કે જે યરની અંદર તમે નહીં સ્વેટ ઇક્વિટી શેર્સ કે જેને આપણે ESOP કહીએ ટ્રાન્સફર કર્યા તો કે એનાય પછી બીજા 4 વર્ષ. ઓકે, પછી તો કે ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ સેલ ઓફ સચ સ્પેસિફાઈડ સિક્યુરિટી ઓર સ્વેટ ઇક્વિટી શેર્સ બાય ધ અસેસી એટલે કોણ? જે ટેક્સ પેયર છે, જે એમ્પ્લોયી છે. તો કે માની લો કે 4 વર્ષ સુધી એમ્પ્લોયી રાખતોય નથી, 4 વર્ષ સુધી એમ્પ્લોયી પોતાના હાથ પાસે એ શેર્સ રાખતોય નથી, એ પહેલાં એ સેલ કરી દે છે. તો કે તો એ ડેટ જ્યારે એણે સેલ કરી એ ડેટ, or from the date of assessee ceasing to be the employee of the employer who allotted such shares. અરે માની લો કે એ શેર્સ એની પાસે રાખ્યા ના રાખ્યા તો છોડો, એ હવે કંપનીનો એમ્પ્લોયી જ ના રહ્યો. એ 4 વર્ષ પહેલાં કે આ ડેટ પહેલાં શેર સેલ કરે એ પહેલાં એ કંપનીનો એમ્પ્લોયી જ ના રહ્યો, એણે કંપનીમાંથી જ તેણે રિઝાઇન કરી લીધું, એ કંપનીનો હવે એમ્પ્લોયી જ નથી રહેતો.
તો બસ આ ત્રણમાંથી જે ઇવેન્ટ વિચ એવર ઇઝ ફર્સ્ટ થાય, મેક્સિમમ કયું આવશે પહેલું કે 4 years. આ બંને ઇવેન્ટ ના બને તો એ 4 years તો છે જ. યસ, તો એ પછી પ્લસ 14 days, એ પછી પ્લસ 14 days એમાં જે છે એ TDS ડિડક્ટ કરવાનો એમ્પ્લોયરે. સમજાય છે કેટલું, મતલબ લાઈક એક તો એલિજિબલ સ્ટાર્ટઅપ શું છે આપણે કંઈ કામનું નથી, બિકોઝ આ સેક્શન જે છે એ સ્પેસિફિકલી કીધું છે કે 80 ISC એ CA ઇન્ટરમીડિયેટના સિલેબસમાં નથી. તો ઓબ્વિયસલી એ 80 ISC વાળો જે એમ્પ્લોયર છે એ એના એમ્પ્લોયીને ESOP આપે, અને ESOP પર ક્યારે ટેક્સ કટ કરે, એ તમ તારે સ્ટુડન્ટ્સ યાદ ના રાખે તો પણ ચાલે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. હવે મેં આટલું કહી દીધું છે, ઇન્ટરમીડિયેટના સ્ટુડન્ટ્સ માટે જ કીધું છે કે ભાઈ આ 3 ડેટમાંથી વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર જે ડેટ બને એના પ્લસ 14 days એમાં જે છે એ TDS ડિડક્ટ કરવાનો. યસ, આની સાથે ફ્રેન્ડ્સ TDSના જે અવેલેબલ સેક્શન્સ હતી, આની સાથે ફ્રેન્ડ્સ TDSની જે અવેલેબલ સેક્શન્સ હતી એના જે અમેન્ડમેન્ટ છે એ પૂરા થયા. હવે જે છે એ TDSની નવી સેક્શન્સ છે જે આપણે લોકોએ સમજવાની છે. હવે શું સમજવાનું છે? TDSની નવી સેક્શન્સ, કે કઈ નવી સેક્શન જે છે એ TDSની આ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવી છે, જેમાં 2 સેક્શન છે બેઝિકલી. એક છે 194K અને એક છે આની પછીની વિચ ઇઝ 194O. ઓકે, હવે જે છે સમજો, પહેલાં આપણે લોકો કે સમજી રહ્યા છીએ કે જે બહુ જ સિમ્પલ છે અને તમારે લોકોને બસ મેં કન્ટેન્ટ જેટલું કામનું છે એટલું આપી દીધું છે. પહેલાં બેઝિકલી શું હતું તો કે તમે IFOSનો અમેન્ડમેન્ટનો લેક્ચર જોયો હોય તો એવું હતું કે ડિવિડન્ડ જે છે આપણને ઇન્ડિયન કંપની કે અમુક સ્પેસિફાઈડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન પાસેથી કે અમુક મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સ પરને મળતું તો આપણે એ એક્ઝમ્પ્ટ હતું. ઓકે, ડિવિડન્ડ જે છે આપણે ટેક્સેબલ હતું નહીં, પણ બિકોઝ 115O ડિવિડન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેક્સ એબોલિશ થઈ ગયો, એટલે હવે શું થયું તો કે શેર હોલ્ડર્સના હાથમાં એ બધા ટાઈપના જે ડિવિડન્ડ હતા એ ટેક્સેબલ થઈ ગયા. તો બેઝિકલી ડિવિડન્ડ પર ટેક્સ માટેની સેક્શન તો 194 છે જ, પણ એક ડિવિડન્ડ રિસીવ્ડ ફ્રોમ કંપનીઝ વાળું છે. હવે અહીંયા એવું છે કે આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી ને એમાંથી જો તમને કંઈ ઇન્કમ થતી હોય, જેને તમે કદાચ ડિવિડન્ડ નામ આપતા હોય કે જે નામ આપતા હોય, તો એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જો ઇન્કમ તમને થતી હોય ને, તો એ જે પર્સન એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇન્કમ કે UTIની કે કોઈ પણ રીતે એ યુનિટ્સ તમારી પાસે તમે એના હોલ્ડ કર્યા છે એમાંથી જે ઇન્કમ થાય છે, સમજો કઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇન્કમ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ્સ છે કે UTIના યુનિટ્સ છે, એમાંથી જે તમને ઇન્કમ થાય છે એના પર જે છે એ તમને TDS ડિડક્ટ થઈ જશે. ક્યારે થશે? 194K માં. કેવી રીતે અને કોણ કટ કરશે તો કે એની પર્સન રિસ્પોન્સિબલ ફોર મેકિંગ ધ પેમેન્ટ ટુ રેસિડેન્ટ, પેમેન્ટ ટુ અ રેસિડેન્ટ. એ તો અહીંયા આવશે હુ ઇઝ રિસિપિયન્ટમાં અ રેસિડેન્ટ પર્સન. ઓકે, કોણ તો કે જે પેમેન્ટ કરવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે એ, એટલે કે જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મેનેજ કરતા હોય, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુ કેન સે ફંડ મેનેજર, ઓથર્સ કે જે લોકો હોય એ લોકો જે છે એ તમારો TDS કટ કરશે. હુ ઇઝ રિસિપિયન્ટ? અ રેસિડેન્ટ પર્સન. પેમેન્ટ કવર્ડ તો કે તમે ઇન્ટરેસ્ટના નામે પૈસા આપતા હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવિડન્ડના નામે પૈસા આપતા હોય તો ડિવિડન્ડ. ઇન્ટરેસ્ટ ડિવિડન્ડ જે નામે પૈસા આપતા હોય ઇન્ટરેસ્ટના નામે પૈસા આપતા હોય તો ઇન્ટરેસ્ટ, ડિવિડન્ડના નામે પૈસા આપતા હોય તો ડિવિડન્ડ. ઓકે, એટ વોટ ટાઈમ ટેક્સ હેઝ ટુ બી ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ? તો એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર એટ ધ ટાઈમ ઓફ ક્રેડિટ, વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર. અગેન આ તમને લોકોને કંઈ સમજવામાં ખાસ નથી. મેક્સિમમ લિમિટ એટલે કોઈ થ્રેશોલ્ડ લિમિટ છે કે જ્યાં સુધી TDS નહીં કરવાનો, તો ધેટ અમાઉન્ટ ઇઝ ₹5,000. ઓકે, નાઉ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વુડ બી સર વોટ ઇઝ ધ રેટ ઓફ TDS? તો ધેટ ઇઝ 10%. પણ આપણને ખબર છે કે કોવિડ ડેટ્સ છે એમાં અમુક સેક્શનમાં બેનિફિટ આપ્યા છે તો એ અગેન 7.5% થઈ જશે. એન્ડ વેન ધ પ્રોવિઝન ઓફ સેક્શન 194K ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ, તો એમ કે છે પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ યુનિટ્સ વિચ ઇઝ ગિવન પ્રાયર ટુ April 1, 2020. બિકોઝ આપણને ખબર છે કે પ્રાયર ટુ April 1, 2020 અપ ટુ 10 લાખ રૂપીસ સુધી તો આપણને ડિવિડન્ડ ઇન્કમ કોઈ પણ પર્સનને એક્ઝમ્પ્ટ થતી હતી. 10 લાખથી વધે તો 115 BBDA લાગે અને પછી ટેક્સેબિલિટી થાય, એવું બધું હતું. તો એટલા માટે ત્યાં સુધી તો એ એક્ઝમ્પ્ટ જ હતું, તો ત્યાં સુધી તો જો એ અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ હતી જ નહીં, તો એમાંથી TDSનો સવાલ આવે જ નહીં. યસ, સો એટલા માટે જે છે એમાં TDS થશે નહીં. ધેન ઇઝ ઇટ પોસિબલ ટુ ગેટ ધ પેમેન્ટ, Yes, is it possible to get the payment without tax deduction or with lower deduction? મતલબ જે આપણે લોઅર ડિડક્શન માટે પેલું ફોર્મ 13 કરવાનું, અસેસિંગ ઓફિસરને રિક્વેસ્ટ કરવાનું, એ પોસિબલ છે? તો કે યસ, એ પોસિબલ છે. લોઅર ડિડક્શન માટેનો ઓપ્શન તમારી પાસે આ સેક્શનમાં અવેલેબલ છે. તમે જે છે ફોર્મ નંબર 13 જે છે અસેસિંગ ઓફિસરને ભરીને એની પાસેથી પરમિશન લઈ લો, અને યા તમે જો કોઈ સિનિયર સિટીઝન કે એવા હોય અને યા મતલબ તમે 15G 15H તમારા કેસમાં એપ્લિકેબલ હોય તો એ તમે 15G 15H જે છે એ પણ સબમિટ કરીને 15G 15H છે એ પણ સબમિટ કરીને
15G 15H છે એ પણ સબમિટ કરીને તમે આ ટેક્સ ડિડક્શનમાંથી બચી શકો છો. ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. આ હતી એક સિમ્પલ સેક્શન 194K. ઓકે, આમ તમે જુઓ તો આપણો પેલો હાઈજેકનો સ્પેલિંગ હવે પૂરો થઈ ગયો. HIJACK આખી બધી સેક્શન આવી ગઈ, પણ કે HIJAC જેવું નથી. HIJAC એ જ એવી સેક્શન છે કે જેની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUFA TDS કરવાનો થતો નથી. પણ હા, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ HUFA TDS કરવાનો થાય ક્યારે? ઓડિટ કરવાનો જ્યારે? ના ના સર, હવે ઓડિટ નહીં. હવે ક્યારે? જ્યારે એનું ટર્નઓવર જો બિઝનેસમેન હોય તો 1 કરોડને એક્સીડ થાય તો, અને જો પ્રોફેશનલ હોય તો એની રિસિપ્ટ છે એ 50 lakhsને એક્સીડ થાય તો. ક્લિયર? યસ. ઓકે, હવે જે છે એ નેક્સ્ટ આપણે સમજવાના છીએ એ છે 194O, વિચ ઇઝ TDS ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ પેમેન્ટ બાય ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર ટુ ઈ-કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. TDS ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ પેમેન્ટ બાય ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર ટુ ઈ-કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ્સ. નાઉ સી, નવો પોઈન્ટ છે, નવી સેક્શન છે. નવી સેક્શન જે છે એ TDSમાં હંમેશા જે છે એ થોડીક આપણે એમ કહી શકીએ કે એક્ઝામમાં પૂછાવા માટે વધારે હોટ ફેવરિટ હોય છે. મતલબ એમાં ચાન્સીસ વધારે હોય છે કે એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. તો કદાચ પૂછાય તો આવડવું જોઈએ. બહુ જ સિમ્પલ છે. ચલો સેક્શન સમજ્યા પહેલાં તમને એક બેઝિક સમજાવી દઉં કે શું મેકેનિઝમ થાય છે અને શું બધું છે અને કોણ, તો જ તમને બધું પેઈ કોણ છે, એ રિસિપિયન્ટ કોણ છે, એ બધું ખબર પડશે. ઓકે, તો એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા માટે તમે એક વસ્તુ સમજો. when you are purchasing some kind of goods or when you are taking some kind of services from an e-commerce operator, મતલબ લાઈક એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લો ને, તમે જ્યારે કોઈ ગુડ્સ પરચેસ કરો છો તો તમે એમેઝોનમાંથી કે ફ્લિપકાર્ટમાંથી તમે કોઈ ગુડ્સ પરચેસ કર્યા. આપણા માઇન્ડમાં એવી મેન્ટાલિટી છે કે આપણી ગુડ્સ એમેઝોન પાસેથી પરચેસ કરીએ છીએ, કે આપણે એ ગુડ્સ જે છે એ ફ્લિપકાર્ટ પાસેથી પરચેસ કરીએ છીએ. એટલે ફ્લિપકાર્ટ જે છે ને એ ગુડ્સ બનાવતું હશે, કે ફ્લિપકાર્ટ જે છે એ ગુડ્સ સેલ કરતું છે. નો, ઇટ ઇઝ નોટ સો. એકચ્યુઅલી એમેઝોન ને ફ્લિપકાર્ટ શું છે ખબર છે? એ એક ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર છે કે એ લોકો આવી એક પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે એવા લોકોને કે જે પોતાના ગુડ્સ ઓનલાઈન સેલ કરાવવા માંગે છે. એ લોકો એક ટાઈપનું એવું પ્લેટફોર્મ આપે છે. એટલે માની લો કે એક ABC એન્ડ કંપની આવું કરીને એક પર્સન છે કે જે લોકલી તો પોતાના ગુડ્સ પોતાની શોપથી સેલ કરે જ છે. નવ હી વોન્ટ્સ કે એ પોતાના ગુડ્સ જે છે એ એમેઝોન પર પણ સેલ કરે. એટલે એ શું કરશે? એના અને એમેઝોન વચ્ચે એક કોન્ટ્રાક્ટ થશે કે જેમાં ABC એન્ડ કંપનીના ગુડ્સ એમેઝોનની સાઇટ પર દેખાશે અને એમેઝોન પર આપણા જેવા જે પર્સન હોય એ એમેઝોન પર જઈને ગુડ્સ સિલેક્ટ કરે, પેમેન્ટ કરે અને પરચેસ કરી લે. હવે શું કરે તો કે આ એમેઝોન હોય ને એ પોતાનું કમિશન અંદરથી ડિડક્ટ કરી લે. એમેઝોન જે છે એ પોતાનું કમિશન એની અંદરથી ડિડક્ટ કરી લે. એમેઝોન પોતાનું કમિશન ડિડક્ટ કરીને બાકીની અમાઉન્ટ જે આપણે પે કર્યું ને એમ ABC એન્ડ કંપનીને આપે. આ એક નોર્મલ પ્રેક્ટિસ છે. હવે મારે સમજાવવાનું શું છે અને આ સેક્શન શેને રિલેટ કરે છે? તો કે સેક્શન કહે છે કે તમે આ એમેઝોનને નામ આપી દો ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર. સેક્શન એવું કહે છે કે તમે એમેઝોનને નામ આપી દો ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર. તમે એમેઝોનને શું નામ આપશો? ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર. અને તમે આ ABC એન્ડ કંપનીને નામ આપી દો ઈ-કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ. ઓકે, આવા નામ આપી દીધા છે. જો આવા નામ આપી દીધા છે તો હવે તમારે કરવાનું શું છે? તો જ્યારે એમેઝોન એ ABC એન્ડ કંપનીને કંઈક પેમેન્ટ કરશે ત્યારે એ TDS ડિડક્ટ કરશે. એમેઝોન ABC એન્ડ કંપનીને જે પેમેન્ટ કરશે ત્યારે એ TDS ડિડક્ટ કરશે. યસ, એટલે કે છે પેમેન્ટ બાય ઈ-કોમર્સ ઓપરેટર ટુ ઈ-કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ. ક્લિયર ઓર નોટ? સમજ પડી છે? આ તો મેં ખાલી તમને ગુડ્સના કેસમાં સમજાવ્યું. આવી રીતે સર્વિસીસ માટે ઘણી બધી જે છે ઘણી બધી સાઇટ્સ હોય છે કે જેવા પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. જેમ કે માની લઈએ કે ક્લાસ પ્લસ છે. ઓકે, એ એવી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમે એઝ એન એજ્યુકેટર તમારે તમારી ખુદની એપ્લિકેશન ડેવલપ કરવી હોય તો તમે એના સર્વર પર તમે તમારી ખુદની એપ્લિકેશન ડેવલપ કરાવી શકો છો. ઓકે, તો આપણે ડ્રીમેક્સ જે છે એણે એક એપ્લિકેશન બનાવી અને ડ્રીમેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એપ્લિકેશન ક્લાસ પ્લસે બનાવી આપીને ક્લાસ પ્લસના સર્વર પર છે. તો હવે
સ્ટુડન્ટ્સ જે છે સ્ટુડન્ટ્સ જે ડ્રીમેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને પેમેન્ટ કરવા જશે મતલબ લાઈક ડ્રીમેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની એપ યુઝ કરશે ત્યારે એકચ્યુઅલી પેમેન્ટ મળે કોને ક્લાસ પ્લસને અને ક્લાસ પ્લસ જે છે એ પેમેન્ટ કોને આપે ડ્રીમેક્સને પોતાનું કમિશન કટ કરીને આપે આવી રીતની જે છે એ સિસ્ટમ હોય તો આ એક સર્વિસીસવાળું એક્ઝામ્પલ થયું યસ તો ગુડ્સ હોય કે સર્વિસ હોય ગુડ્સ હોય કે સર્વિસ હોય આ ટાઈપનું ગુડ્સ હોય કે સર્વિસ હોય આ ટાઈપનું જે છે એ એપ્લિકેબિલિટી છે આ ટાઈપનું જે છે એ બેનિફિટ સોરી આ ટાઈપનું ઈ કોમર્સ ઓપરેટરવાળી સિસ્ટમ છે અહીંયા ક્લાસ પ્લસ જે છે એ કોણ બનશે એ બનશે ઈ કોમર્સ ઓપરેટર અને ડ્રીમેક્સ કોણ બનશે ડ્રીમેક્સ બનશે ઈ કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ ડ્રીમેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનશે ઈ કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ યસ ઓકે હવે સમજો who is the payer તો મેં એને કહી દીધું કે payer where sale of goods or service of an e-commerce participant is facilitated by an e-commerce operator through its digital or electronic facility or platform by whatever name called such e-commerce operator is required to deduct TDS under section 194O એટલે અહીંયા તમારે લખી નાખવાનું who is payer તો નીચે લખો Amazon, Flipkart, Class Plus જે તમારે બીજા જેટલા નામ તમને આવડતા હોય who is recipient તો e-commerce participant એટલે કોણ કે જે પોતાના ગુડ્સ સર્વિસ એના થ્રુ સેલ કરાવે છે પેમેન્ટ્સ કવર્ડ એટલે કયા પેમેન્ટ પર TDS કાપવાનો છે બહુ જ ધ્યાનથી સમજો gross amount of sale of goods and services facilitated by an e-commerce operator through its digital or electronic facility or platform gross amount the important term is gross amount મતલબ તો કે સમજો જ્યારે તમે એમેઝોન પર માની લો કે આ ABC એન્ડ કંપની જે છે ABC એન્ડ કંપની છે એ એક યુ કેન સે કંઈક લેપટોપ કોમ્પ્યુટર વેચતી હશે ઓકે એટલે એનું કમ્પ્યુટર એમેઝોને સેલ કર્યું એમેઝોને કમ્પ્યુટર સેલ કર્યું લેટેસ્ટ છે 40,000માં એમ માન્ય એમેઝોને કમ્પ્યુટર સેલ કર્યું 40,000માં એણે કસ્ટમર પાસેથી ચાર્જ કર્યા 40,000 પણ એણે ABC અને કંપનીને પોતાનું 10% લેટેસ્ટ છે કમિશન રાખીને 36,000 જ આપ્યા તો અહીંયા 40,000 જે કસ્ટમર પાસેથી મળ્યા છે કે જે બાયર્સ પાસેથી મળ્યા છે જેણે ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર જે સર્વિસીસ કે ગુડ્સ પરચેસ કર્યા છે એની પાસેથી મળ્યા છે એને કહેવાય ગ્રોસ અમાઉન્ટ અને આ 36,000 છે એને ગ્રોસ અમાઉન્ટ નહીં કહીએ મતલબ તમે એને પેમેન્ટ કરો છો ABC એન્ડ કંપનીને 36,000 રૂપીઝ પેમેન્ટ કરો છો 36,000 રૂપીઝનું પોતાનું કમિશન કાપીને પણ જે TDSની અમાઉન્ટ પણ જે તમારી TDSની અમાઉન્ટ ડિસાઇડ કરવાની છે ને એ TDSની અમાઉન્ટ તમારે ડિસાઇડ કરવાની છે 40,000ના બેઝિસ પર એટલે કે ગ્રોસ અમાઉન્ટના બેઝિસ પર યસ ઓકે તો જો કેટલું આવશે હવે એમાં કયું પેમેન્ટ કવર થાય છે યસ આટલું મેઇન તમે સમજી જાઓ સો ગ્રોસ અમાઉન્ટ ઓફ સેલ ઓફ ગુડ્સ ઓર સર્વિસીસ ફેસિલિટેટેડ બાય એન ઈ કોમર્સ ઓપરેટર થ્રુ ઇટ્સ ડિજિટલ ઓર ઈ કોમર્સ ફેસિલિટી ઓર પ્લેટફોર્મ ઓકે એ આવશે ઓકે એટ વોટ ટાઈમ ટેક્સ હેઝ ટુ બી ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર સો જે છે એ તમને એપ્લિકેબલ છે ઓકે yes payment or credit by e-commerce operator to e-commerce participant yes whichever is earlier yes at what time tax has to be deducted at source if e-commerce participant is individual and HUF and gross sale or goods received during the financial year through e-commerce operator does not exceed 5 lakh provided such e-commerce participant has furnished PAN or Aadhaar number to e-commerce participant તો જે છે અહીંયા પ્રિન્ટ નથી થયું જસ્ટ ગીવ મી અ સેકન્ડ દેર ઇઝ સમ કાઇન્ડ ઓફ અ પ્રિન્ટિંગ એરર આઈ વિલ ચેક ફ્રોમ ધ બુક જસ્ટ ગીવ મી અ સેકન્ડ ઓકે આઈ વિલ અપડેટ ધીસ શીટ વેન આઈ વિલ પ્રોવાઇડ ઇટ ટુ યુ મેં જે બુકમાંથી રેફરન્સ લીધો છે આ સેક્શનનો આઈ એમ ચેકિંગ ઇટ ફ્રોમ ધેર ઓનલી યસ સો અહીંયા બસ કંઈ જ ફરક નથી સોરી ખાલી અહીંયા લખવાનું એટલું છે આ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ અપ ટુ વિચ નો TDS ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઓકે મેક્સિમમ અમાઉન્ટ અપ ટુ વિચ નો TDS ઇઝ રિક્વાયર્ડ સો અહીંયા કંઈ ટાઈમ લિમિટ રિલેટેડ નથી ટાઈમ લિમિટ તો અહીંયા આવી જ ગઈ આપણે જોઈ લીધું વિચ ઇઝ એટ ધ ટાઈમ ઓફ પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ વિચ એવર ઇઝ અર્લિયર સો ધ ઓનલી થિંગ ઇઝ દેટ કે જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF છે કોઈ ઈ કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટ એટલે ABC એન્ડ કંપની કે ડ્રીમેક્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કે HUFના નામે છે તો એણે 5 લાખ રૂપીસ સુધીની જ તો જો એને સેલ થાય છે મતલબ એની પાસેથી કસ્ટમર્સ જે છે એ 5 લાખ રૂપીસ સુધીની જ વસ્તુ લે છે તો એ એમ કહે છે કે એ યાર એક સ્મોલ પર્સન કહેવાશે તો એની પાસે ખાલી એનો પેન અને આધાર જે છે એની પાસે એનો પેન ને આધાર જે છે એ તમે લઈ લો એની પાસે પેન ને આધાર જે છે એ તમે લઈ લો અને
એનો કોઈ TDS કાપતા નહીં, એટલે એને થ્રેશોલ્ડ લિમિટ 5 લાખની આપે છે, પણ ખાલી કોને? ઇન્ડિવિજ્યુઅલને, HUFને, એની માટે જ 5 લાખની લિમિટ છે. ઓકે સર, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્લીઝ ગીવ અસ ધ રેટ્સ કેટલા છે? ઓકે સો એ એમ કહે છે કે 1% રેટ જે છે એ છે 1%, પણ 0.75% ડ્યુરિંગ ઓક્ટોબર 1, 2020 ટુ માર્ચ 31, 2021. તમને એમ થાય, અરે સર ઓક્ટોબર 1, 2020 કેમ? કોવિડ ડેટ્સ તો જે છે, કોવિડ ડેટ્સ જે છે એ તો કઈ છે? 13th મેથી 14th મેથી છે, પણ આ સેક્શન જે છે ને, આ સેક્શન છે એ એપ્લિકેબલ જ છે 1 ઓક્ટોબર 2020 થી. 1 ઓક્ટોબર 2020 પહેલાં ઈ કોમર્સ ઓપરેટર જો આવી રીતે કોઈને પેમેન્ટ કરે તો આ સેક્શન જે છે, આ પ્રોવિઝન જે છે એ એપ્લિકેબલ જ નથી. એ તમને નેક્સ્ટ પોઈન્ટમાં જોવા મળશે. જો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ શું છે? when the provisions of this section are not applicable, so payment or credit given prior to October 1, 2020. okay, so October 1, 2020 પહેલા આપેલું હોય કે એમેઝોન જે છે એ આવી રીતે એના એક ઈ-કોમર્સ પાર્ટિસિપન્ટને પેમેન્ટ કરે છે, પણ ડેટ પહેલાં નહીં આપી હોય તો બિંદાસ લખી નાખજો, સેક્શન 194O is applicable only after is applicable with effect from 1st October 2020, with effect from 1st October 2020, and hence no TDS is required to be deducted in this case. ક્લિયર ઓર નોટ? એટલે જનરલી આનો રેટ આ સેક્શનનો 1% છે, પણ ઓબ્વિયસલી 1 ઓક્ટોબરથી લઈને 31 માર્ચ સુધી, 31 માર્ચ 2021 સુધી કોવિડ પીરિયડ જ હતો, એટલે તમારે જે રેટ યાદ રાખવાનો છે, તમારી એક્ઝામ મે 2021 અને નવેમ્બર 2021 વાળા માટે જે રેટ યાદ રાખવાનો છે એ એને યાદ રાખવાનો છે 0.75%. ક્લિયર? યસ. એ પછી કહે છે, ઇઝ ઇટ પોસિબલ ટુ ગેટ ટેક્સ વિધાઉટ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ ઓર લોઅર ડિડક્શન? તો એ ફોર્મ નંબર 13 જે છે એની માટે તમે એપ્લાય કરી દો, જે ફોર્મ 13ની પ્રોવિઝન હોય છે, યસ એ તમે એપ્લાય કરો, અને એમાં જો તમારું કામ થઈ ગયું તો જે છે ઇટ્સ ઓકે, તમે લોઅર ડિડક્શન જે છે એ તમને અલાઉ થશે. જો તમને તમારા અસેસિંગ ઓફિસર જે છે, તમારા અસેસિંગ ઓફિસર જે છે એ લોઅર ડિડક્શન માટેનું સર્ટિફિકેટ આપે છે, અસેસિંગ ઓફિસર લોઅર ડિડક્શનનું સર્ટિફિકેટ આપતા હોય તો ઇટ્સ ઓકે. ડન. સો હિયર ઇટ ઇઝ. અહીંયા તમને નીચે ઈ-કોમર્સ ઓપરેટરને, પાર્ટિસિપન્ટને બધું ડિફાઇન કર્યા છે, એ બધું કંઈ બહુ ખાસ સમજવાની જરૂર નથી. એ બધું મેં તમને લોકોને બેઝિકલી સમજાવી દીધું. એની ડેફિનેશન્સને એવું કંઈ યાદ રાખવાની કોઈ જ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ? યસ. સો આ પોઈન્ટની સાથે આઈ કેન definitely say all the amendments related to TDS have been covered. I guess I have taken a lecture of like 1 hour and 5 minutes, and this much amendments were there. ખાલી એક ચેપ્ટર TDS TCS કે જે અમુક ટાઈમે ભણાવવામાં પણ 1 hour 5 minutes જેવું ના લાગતું હોય, મતલબ પૂરા ચેપ્ટરના અમુક સેક્શન્સ ભણાવવામાં 1 hour 5 minute ના લાગતું હોય, એના અમેન્ડમેન્ટ્સ ભણાવવામાં 1 hour 5 minute ગઈ, પણ બેઝિકલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે આપવાનું હતું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, એટલા માટે જે છે આટલો ટાઈમ ગયો છે. હવે જે છે વી આર સ્વિચિંગ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, વિચ ઇઝ અમેન્ડમેન્ટ્સ રિલેટિંગ ટુ TCS. ઓછા છે, 2 નવી સેક્શન છે એ જ છે, બાકી કંઈ ખાસ નથી, સમજી લેશું, આવડી જશે. બિંદાસ. ચલો આગળ વધીએ છીએ. એન્ડ વી આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ અમેન્ડમેન્ટ્સ ઇન ટેક્સ કલેક્શન એટ સોર્સ. ઇન ટેક્સ કલેક્શન એટ સોર્સ. હવે સમજો, ટેક્સ કલેક્શન એટ સોર્સ છે, TDS નથી. એટલે જ્યારે તમે પૈસા પે કરતા હોય ને ત્યારે ટેક્સ ના કાપવાનો હોય, એને TDS કહેવાય. અહીંયા જ્યારે તમે પૈસા કોકની પાસે લેતા હોય ને ત્યારે એને કહેવાનું, તું મને પૈસા પણ આપ અને તું મને ટેક્સ પણ આપ. યસ, મેં જ્યારે તમને લોકોને TCS ભણાવ્યું છે ત્યારે તમને કીધું છે કે ભાઈ તમે જ્યારે લીકર કેવી કઈ વસ્તુ છે જ્યારે પરચેસ કરો છો તો એ એમ કીધું છે એની અંદર કે લીકરના સેલ પર ને એમ TCS કલેક્ટ કરે. એટલે લાઈક GST, એક ટાઈપનું GST જેવું થઈ ગયું કે તમારી જે એના ગુડ્સની વેલ્યુ હોય ને એમાં એડ થઈ જાય. પણ GST જે છે એ એકવાર આપણે જો એન્ડ કન્ઝ્યુમર હોઈએ તો એની આપણને કંઈ ક્રેડિટ ના મળે, પણ આ TCS શું છે, એની TDSની જેમ આપણને ક્રેડિટ મળે. સમજો, હું હજી અમેન્ડમેન્ટ નથી ભણાવતો, હું ખાલી TDS TCSનો ડિફરન્સ ભણાવું. TCS શું છે એ તમને લોકોને કહું છું. એટલે એમ ના કહેતો અરે સર ઓલું TCS જે સમજાવતા હતા એ બહુ સ્પીડમાં સમજાવી દીધું. અરે આ અમેન્ડમેન્ટનો લેક્ચર છે, TCSનો લેક્ચર નથી. અમેન્ડમેન્ટનો લેક્ચર છે, TCSનો નથી. આ તો જસ્ટ તમારું માઇન્ડસેટ જે છે એ TDSમાંથી TCSમાં કન્વર્ટ થઈ જાય એટલા માટે, TDSથી TCSમાં તમે આવી જાઓ એટલા માટે જે છે આવા એક્ઝામ્પલ્સ આપું છું કે જ્યારે તમે જે સેલર જે છે, અહીંયા કોણ હોય? સેલર હોય. TCSના કેસમાં સેલર એ બાયર પાસેથી શું કરે? એ બાયર પાસેથી એના ગુડ્સ સેલ કર્યા એના પૈસા તો લે જ, અને એની પાસેથી સાથે ટેક્સ પણ કલેક્ટ કરે જ. ગુડ્સ સેલ કર્યા એનાય પૈસા લેશે અને એની પાસેથી ટેક્સ પણ કલેક્ટ કરશે. ક્લિયર? ઓકે. હવે જે ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે, ગુડ્સ સેલ કર્યા એના પૈસા લે છે, વગેરે વગેરે વગેરે, તો એ જે છે
એમાં આપણે એક સમજેલા છે કે અમુક કેટેગરી સ્પેસિફાઈ કરેલી હતી ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી. તો એમાં જે અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું છે ને એ તો પેલું કોરોનાની જેમ ટીડીએસમાં રેટ ડિડક્ટ કર્યો છે 25%, એમ ટીસીએસમાં ડિડક્શન છે. તો તમે જુઓ તમારી આ કેટેગરી 1A હતી, એમાં આલ્કોહોલિક લિકર ફોર હ્યુમન કન્ઝમ્પશન જે રેટ હતો એનો એ જ છે. ઇન્ડિયન મેડ ફોરેન લિકર જે રેટ હતો એનો એ જ છે. દુનિયા ભલે અહીંયા થઈ જાય, લાઈક કોરોના આવી જાય, જે આવી જાય, દારૂમાં કંઈ ચેન્જ નહીં આવે, એવું કંઈક યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખજો. સો ગમે તે ઇન્ડિયન લિકર ફોરેન લિકર 1%નું 1%. પણ આ બધું જે તેંદુ લીવ્સ, ટિમ્બર ઓપ્ટેન ને આ બધું જે છે એના જે બધા રેટ્સ 5% અને 2.5% હતા એ બદલાઈને એમાંથી 75% થઈ ગયા છે. અઘરા નથી. 5%ના 75% કરો 3.75 આવશે, 2.5ના 75 કરશો 1.875 આવશે. ઓકે, તો એ બધું જે સ્ક્રેપ જે છે એ બધાનું 1.75 થઈ ગયું. તો તમને લોકોને સમજવાનું છે ટીસીએસમાં બધા જેટલા રેટ તમે જૂના યાદ રાખ્યા હોય એના 75% કરવાના છે. ખાલી એમાં નથી ચેન્જ આવતો. યસ, ખાલી લીકરના કેસમાં ચેન્જ નથી. હા, જે અહીંયા જે છે આપણો કેટેગરી બી, કેટેગરી ડી, જે તમને કેટેગરી સી તો ઓલરેડી નીકળી ગયું હતું, એ આમ પણ એપ્લિકેબલ નહોતું. સો કેટેગરી બી જે છે પાર્કિંગ લોટ ટોલ પ્લાઝાવાળા જે પેમેન્ટ કલેક્ટ કરે એમાંથી જે છે, એ તો પછી પેટ્રોલિયમ એન્ડ નેચરલ ગેસવાળા જે કોરી માઇનિંગ એના પાસેના પૈસા લેતા હોય, ટૂંકમાં આ લોકો જે તમારી પાસે અમાઉન્ટ ચાર્જ કરે છે વગેરે વગેરે, તો એ પાર્કિંગ લોટ ટોલ પ્લાઝા માઇનિંગ એ લોકો 2% જે કરતા હતા ટીસીએસ એની બદલે 1.5% કલેક્ટ કરશે. મોટર વ્હીકલ વેલ્યુ એક્સિડિંગ 10 લાખ તો 1% હતું, એની બદલે 7.75% થઈ ગયું છે, 75%. હવે જે કેટેગરી ઈ અને એફ, કેટેગરી ઈ અને એફ તદ્દન નવું, આવો ટીસીએસ પહેલાં હતો જ નહીં. આ એટેમ્પ્ટથી જ આવા ટાઈપનો ટીસીએસ આવ્યો. આની બેર પ્રોવિઝન છે ને એ મેં અંદર આપી દીધી છે. બેર પ્રોવિઝન જે છે ને એ મેં હમણાં નીચે સમજાવી દીધી છે. પણ એ બેર પ્રોવિઝન સમજતા પહેલાં એ પ્રોવિઝન્સ જે છે આની જે અંદર જે મેટર છે એ હું તમને લોકોને એઝ ઇટ ઇઝ જે અહીંયા બોર્ડ પર સમજાવું છું એ તમે સમજીને યાદ રાખજો. તમારી રીતે તમારે કંઈક શોર્ટકટ કંઈક બનાવીને યાદ રાખવા માટે કંઈક તમારે નાનકડો ચાર્ટ ટેબલ કંઈક બનાવવું હોય તો પણ બનાવજો. પહેલાં ખાલી એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લઈ લો શું છે. બિકોઝ અમેન્ડમેન્ટ છે એટલે ટેસ્ટ થશે. બાકી 100 માર્કનું એક ટેક્સેશન, એમાં 60 માર્ક્સનું ઇન્કમ ટેક્સ, એની અંદર 16 જેટલા ચેપ્ટર્સ, એ 16 ચેપ્ટર્સની અંદરનું એક ચેપ્ટર ટીડીએસ એન્ડ ટીસીએસ, એ ટીડીએસ અને ટીસીએસનું જે એક ચેપ્ટર છે એની અંદર ઘણી બધી સેક્શન્સ, અને એ બધી એમાં પણ ટીસીએસની ઘણી સેક્શન્સમાં એક. આવું જનરલી ના પૂછાત, બટ બિકોઝ અમેન્ડમેન્ટ છે એટલા માટે પૂછાઈ શકે. સો સૌથી પહેલાં કેટેગરી ઈ આપણે લોકો સમજીએ છીએ, કેટેગરી ઈ સમજીએ છીએ. હવે અહીંયા ધ્યાન બોર્ડ પર, બધાનું ધ્યાન બોર્ડ પર. એનું જે લોજિક ને બધું જે છે એ પછી તમને લોકોને સમજાવું છું. ખાલી પહેલાં આઇટમ્સ જે છે એને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરું છું, બિકોઝ મેં અહીંયા શું કર્યું છે, થોડીક આ શીટ બનાવવામાં થોડીક આળસ કરેલી છે. મેં બેર પ્રોવિઝન જ મૂકી દીધી છે. ઓકે, હું શું કરી રહ્યો છું, તમને બોર્ડ પર એક ચાર્ટ બનાવી દઉં છું કે જે ચાર્ટથી તમારા લોકો માટે યાદ રાખવું બહુ ઇઝી થઈ જશે. શું છે એ ટૂંકમાં જેની પાસે ખાલી એ શીટ હશે એ બધા અમેન્ડમેન્ટ્સ ના સમજી શકે એવું પણ કંઈક કહી શકાય. યસ, વોટ એવર, વિડીયો તો જોવો પડશે. ઓકે, સો ફોરેન રેમિટન્સ થ્રુ લિબરલાઇઝડ રેમિટન્સ સ્કીમ ઓફ ₹7 લાખ ઓર મોર ઇન અ ફિનાન્શિયલ યર એન્ડ સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ. હવે જુઓ, આપણે અહીંયા લખીએ છીએ કેટેગરી, કેટેગરી ઈ. કેટેગરી ઈની અંદર 2 મેટર આવશે જેમાં ટીસીએસ એપ્લિકેબલ થશે. એક છે ફોરેન રેમિટન્સ થ્રુ LRS એટલે લિબરલાઇઝ રેમિટન્સ સ્કીમ. ઓકે, અને એક જે છે એ છે સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ. ઓકે, સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ. ઓકે, હવે આ પોઈન્ટ જે છે એ પણ ઇઝી છે, આ પણ ઇઝી છે, પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે છે ઇઝીલી એ આ પોઈન્ટની આવી જશે. એટલે એમાં પહેલાં વાત કરી લઉં શું છે તો કે આ એમ કે છે સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ. નરેન્દ્ર મોદીજી એવું ઈચ્છે છે કે તમે લોકો વિદેશ પ્રવાસ કરતાં દેશમાં ફરો. આટલું મોટું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી બનાવ્યું છે, કેટલી બધી જગ્યા છે આપણા દેશમાં ફરવા જેવી, તો કે પહેલાં એકવાર ઇન્ડિયા એક્સપ્લોર કરી લો, પછી બહાર જાઓ.
તો કે ઇન્ડિયા એક્સપ્લોર કરવામાં સર બહુ ટાઈમ ને બહુ પૈસા જોયા છે. સાચી વાત છે. એટલે તમે એટલા બધા પૈસાવાળા છો કે તમને ઇન્ડિયા એક્સપ્લોર કરી લીધું છે ને હવે તમારે ફોરેન એક્સપ્લોર કરવા જવું, બહાર કંઈક તમે યુ વોન્ટ ટુ ડૂ ધ ફોરેન ટ્રાવેલિંગ. સર ઇન્ડિયા એક્સપ્લોર ના કર્યું હોય ફોરેન ટ્રાવેલિંગ, અરે આ તો જસ્ટ વાત કરું છું, વાર્તા કરું છું, કંઈ કામનું નથી. કે ટૂંકમાં તમે ફોરેન ટ્રાવેલિંગ કરવો છો, તમારે જવું છે ફોરેન કંઈક ટ્રાવેલ કરવા માટે, તો તમે શું કરશો? તમે એક ટૂર ઓપરેટરને કોન્ટેક્ટ કરશો. માની લો કે તમે જે છે એ છે તમે જે છો એ છે મિસ્ટર એક્સ. ઓકે, તમે જે છે એ કોઈક ફોરેન ટૂર ઓપરેટર્સવાળા જે છે, લાઈક લેટ અસ સે એક કંપની છે 99 ડેસ્ટિનેશન્સ, તમે આને કોન્ટેક્ટ કર્યો. તમે 99 ડેસ્ટિનેશન્સને એમ કીધું કે મને જે છે એ ફરવા જવું, ચલો આપણે તો ઇમેજિનેશનમાં જ અત્યારે જવાનું, તો એક્ઝામ્પલ તો જે છે મજા આવે એવું જ રાખીએ, તો પેરિસ, મારે પેરિસ જવું, તમે મને પેરિસ માટેનું એક પેકેજ કરો કે એફિલ ટાવર જોવા મળે, બધું મતલબ ફ્રાન્સમાં સારું બધું ફરાઈ જાય એવું કંઈક મસ્ત પેકેજ સેટ કરી દો. એટલે 99 ડેસ્ટિનેશન્સવાળાએ તમને એક પેકેજ આપ્યું. એણે એમ કીધું કે આટલું તમે જે છે તમારે આવી રીતે વિથ ફેમિલી આમ તેમ બધું એને પ્લાન કરીને એણે તમને એમ કીધું કે તમારા 20 lakhs રૂપીસ થશે. તમે કીધું ઓકે એટલે 20 lakhs. તો કે ભાઈ 20 lakhs તો મારા પેમેન્ટ થશે, આ સિવાય ગવર્મેન્ટને એવું લાગે છે કે તમે તો બહુ પૈસાવાળા છો, પેરિસ જાઓ છો, 20 lakh ઓવરસીઝ ટ્રાવેલિંગ કરો છો ટૂર માટે, તો કે તમારે 20 lakh પર ઉપર બીજા 5% એ તમારે આપવા પડશે, જે તમારા જ પૈસા છે, તમારા TCS છે, તમારા ઇન્કમટેક્સ રિટર્નની સાથે તમારા ફોર્મ 26ASમાં રિફ્લેક્ટ કરી નાખશે. તો આના પ્લસ 5% એટલે 20 lakhના 5% કરું તો 1 lakh એ તમારે એ કે TCS આપવાનું, તો 21 lakhનું પેમેન્ટ કરવાનું. સમજ પડે છે? સો અહીંયા સેલર જે છે એ 99 ડેસ્ટિનેશન્સ થયો, એ એના બાયર પાસેથી શું કરે છે? 5% TCS કલેક્ટ કરે છે. શેના માટે? સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ. ક્લિયર? ધેટ સિમ્પલ. અને તો કે સર ચલો આ પોઈન્ટ ઘણો ક્લિયર થઈ ગયો. હવે આ શું છે? તો કે આ એમ કહે છે કે ઓલ ઓવર અત્યારે કે આપણી દેશની ઇકોનોમી જે છે એની કન્ડિશન એટલી બહુ સારી નથી. ઓકે, હવે લોકો જે છે એ વધુ ને વધુ જો અહીંના ઇન્ડિયાનું કરન્સી જે છે એ ફોરેન મોકલતા જ રહેશે, લોકો ઇન્ડિયન કરન્સી ફોરેન રેમિટ કરતા જ રહેશે, તો એવું જ થવાનું ને. મતલબ ઇન્ડિયન કરન્સી ફોરેન રેમિટ કરવું મતલબ ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ વધારશે. અહીંથી એમ માની લો કે કોઈ એક મિસ્ટર એક્સ છે, એનો કોઈ સન એક્સ છે, એ યુએસએમાં સ્ટડી કરે છે. ઓકે, તો યુએસએમાં એમ કહે છે કે પપ્પા મારે અહીંયા પૈસાની જરૂર છે, તો એના પપ્પા શું કરશે? અહીંયાથી ઇન્ડિયામાં જશે કોઈ ઓથોરાઇઝડ મની ચેન્જર પાસે અને એને એમ કહેશે કે ભાઈ મારા રૂપિયા છે એને ડોલરમાં કન્વર્ટ કરી દો, એટલે એ ડોલર પરચેસ કરશે અને એ ડોલર જે છે એ રેમિટ કરાવશે એના સનને યુએસએમાં. હવે આવું કરવાથી થાય શું? ડોલરની ડિમાન્ડ વધે, રૂપી જે છે એ ડોલરની સામે થોડોક વીક પડે. યસ, તો ગવર્મેન્ટે કીધું કે આપણે આને થોડુંક રિસ્ટ્રિક્ટ કરીએ, એટલા માટે એક TCS નાખી દઈએ આના પર રીતે કે તમે ફોરેન રેમિટન્સ કરો છો થ્રુ લિબરલાઇઝ રેમિટન્સ સ્કીમ, એવી એક એની સ્કીમ છે, એમાં આપણે વચ્ચે પડવાની જરૂર નથી. અને તમારું રેમિટન્સ એક્સીડ થાય છે 7 lakh, એક્સીડ્સ ₹7 lakhs. તો એ એમ કહે છે કે તમારે 5% એના પર પણ TCS ભરવાનો. એટલે એ જે તમે પેમેન્ટ કરતા હોય એના સિવાય, મતલબ જેટલા અમાઉન્ટનું તમે જે છે એ રેમિટન્સ કરાવો છો એના સિવાય પણ બીજો 5% TCS થઈ જશે. ઓકે, હવે આ રૂલમાં એક એક્સેપ્શન છે. શું છે એ એક્સેપ્શન? તો કે એ એમ કહે છે કે જો તમે એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે અહીંથી લોન લીધી છે, પહેલાં તમે અહીંથી લોન લીધી છે અને પછી તમે એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે તમારા ચાઇલ્ડને ત્યાં પૈસા રેમિટ કરો છો, અમને એવી ખબર પડી, તો એ 5% વાળો રેટ જે છે એ 0.5% થઈ જશે. એટલે આમ સીધો એનો 10% રેટ, 5%ના 10% એટલે 10% એટલે 0.5%. તો TCS ખાલી 0.5% થશે તો ખરો જ, એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે હોય તો તે થશે, પણ એ 0.5% થશે. યસ, તો સમજો આ મેં તમને લોકોને ઓવરવ્યૂ આખું આ કેટેગરી નો આપી દીધો, હજી F તો બાકી છે. ઓકે, તો ચલો આપણે સમજીએ કેટેગરી E ઇન ડિટેલ. સો અહીંયા યસ, ઓવરસીઝ રેમિટન્સ ઓર એન ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ વિથ ઇફેક્ટ ફ્રોમ 1/10/2020. અગેન sorry, I should have told you this at the beginning of teaching this category E. This provision is applicable from 1st October 2020. This provision is applicable from 1st October 2020. Okay, so
એના પહેલાં જો આવું કંઈ પણ આપ્યું હશે, એના પહેલાં જો આવું કંઈ પણ આપ્યું હશે તો તમારે લોકોએ સમજવાનું છે, એના પહેલાં જો આવું કંઈ પણ આપ્યું હશે તો તમારે લોકોએ સમજવાનું છે કે આ પ્રોવિઝન એપ્લાય થતી નથી. ઓકે, એની પહેલાંનો જો કેસ હોય તો TCS કરાવતા નહીં. 1 ઓક્ટોબર 2020 પછી હોય, 1 ઓક્ટોબર 2020 પછી હોય તો TCS કરવાનું છે. ઓકે, સો કે છે સેક્શન 206(c)(1)(g) પ્રોવાઇડ્સ ફોર કલેક્શન ઓફ ટેક્સ બાય એવરી પર્સન being an authorized dealer who receives an amount under liberalized remittance scheme of RBI for overseas remittance from a buyer being a person remitting such amount out of India, or being a seller of an overseas tour program package who receives an amount from a buyer who purchases the package at the rate of 5% of such amount. તો કે એક ઓથોરાઇઝ ડીલર કે જે લિબરલાઇઝડ સ્કીમ રેમિટન્સ સ્કીમની અંદર તમારું પેમેન્ટ જે છે એ કન્વર્ટ કરાવે છે, તો એ ઓથોરાઇઝ ડીલર તમારી પાસેથી TCS લેશે, યા પછી સેલર ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પ્રોગ્રામ હશે, એ જે છે એ તમે આ કેસમાં હશો, સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજવાળા કેસમાં છો, તો એ જે છે તમારી પાસેથી TCS લેશે. બંનેમાં રેટ કેટલો કીધો? 5%. પણ tax has to be collected at the time of debiting the amount payable by the buyer or at the time of receipt of such amount by said buyer by any route whichever is earlier. So આપણને ખબર છે જેમ TDS માં પેમેન્ટ ઓર ક્રેડિટ whichever is earlier હોય તો અહીંયા receipt or debit whichever is earlier TCS માં છે. ઓકે, સો tax has to be collected at that time. હવે rate of TCS જેમાં પેલું એક્સેપ્શન ને બધું કવર થશે, બહુ ધ્યાનથી સમજજો. એ એમ કહે છે કે where the amount is remitted for a purpose of અધર ધેન પરચેઝ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પ્રોગ્રામ, એટલે ઓવરસીઝ ટૂર પ્રોગ્રામ નહીં, અધર ધેન ધીસ, એટલે આ છે. એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓર અગ્રીગેટ અમાઉન્ટ બિંગ રેમિટેડ બાય અ બાયર ઇઝ લેસ ધેન 7 લાખ ઇન ફિનાન્શિયલ યર. 7 લાખ કરતાં ઓછું છે તો કંઈ નહીં, મેં તમને પહેલાં જ કીધું એક્સીડ 7 લાખ હોય તો જ આ બાજુ જવાનું છે. ઓકે, અહીંયા 7 લાખની લિમિટ નથી, અહીંયા 7 લાખની લિમિટ નથી. 7 લાખની લિમિટ ક્યાં છે? 7 લાખની લિમિટ અહીંયા જ છે. સો ફોરેન રેમિટન્સ થ્રુ LRS હોય અને અમાઉન્ટ એક્સીડ થતી હોય 7 લાખને તો જ. સો અહીંયા એક્સીડ નથી થતી, ઇઝ લેસ ધેન 7 લાખ, તો જો રેટ ઓફ TCS શું છે? રેટ ઓફ TCS છે nil. વેર ધ અમાઉન્ટ ઇઝ રેમિટેડ ફોર અ પર્પઝ અધર ધેન પરચેઝ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પ્રોગ્રામ પેકેજ એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓર અગ્રીગેટ ઓફ ધ અમાઉન્ટ ઇન એક્સેસ ઓફ 7 લાખ ઇઝ રેમિટેડ બાય ધ બાયર ઇન અ ફિનાન્શિયલ યર. તો અમાઉન્ટ જે છે એ કઈ છે? અધર ધેન ટૂર પેકેજ. ઓકે, પણ એ એક્સીડ થાય છે 7 લાખને, તો 7 લાખથી એક્સીડ થતી હોય, 7 લાખથી એક્સીડ થતી હોય એ અમાઉન્ટ પર 5%, એટલે તમે 8 લાખ રૂપીઝ રેમિટ કરતા હોય તો ઉપરના 1 લાખ જે છે એના જ 5% જે છે એ શું થશે? ઉપરના 1 લાખ છે એના જ 5% જે છે એ ચાર્જેબલ, એના પર TCS લાગશે. જો અહીંયા એવું નથી, ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજમાં કોઈ જ લિમિટ નથી, એટલે અહીંયા 99 ડેસ્ટિનેશન્સે 20 લાખ રૂપિયા લીધા હતા તો મેં સીધું તમારે એના પર શું લગાવી દીધું હતું? 5%. ઓકે, પણ અહીંયા જે છે અહીંયા એવું બિલકુલ નથી, અહીંયા જે છે અહીંયા એવું બિલકુલ નથી. અહીંયા તમારી 7 લાખથી એક્સીડ થતી હોય એક્સીડિંગ અમાઉન્ટ પર 5% લાગશે. પણ હજી એમાં એક એક્સેપ્શન, નંબર 3A જુઓ. નંબર 3 જો તો એમ કે છે વેર ધ અમાઉન્ટ બિંગ રેમિટેડ ઇઝ આઉટ ઓફ અ લોન ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ એની ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ધ પર્પઝ ઓફ પરસ્યુઇંગ એની એજ્યુકેશન. એટલે જે અમાઉન્ટ તમે રેમિટ કરો છો ને એ અમાઉન્ટ તમે કેવી રીતે મળી છે ખબર? તમે લોન લીધી, તમે અહીંયા ઇન્ડિયામાંથી તમે એમ કીધું કે ભાઈ SBIને કીધું કે લોન આપ, મારો છોકરો જે છે USA ભણે છે, મારે એને માટે પૈસા રેમિટ કરવા, મતલબ મારે એના એજ્યુકેશન માટે પૈસા દેવાના છે. ઓકે, તમે અહીંયા SBI પાસેથી લોન લો છો એન્ડ ધ અમાઉન્ટ ઓર અગ્રીગેટ અમાઉન્ટ ઇન એક્સેસ ઓફ 7 લાખ ઇઝ રેમિટેડ બાય અ બાયર ઇન અ ફિનાન્શિયલ યર. અને 7 લાખ કરતાં વધારે રૂપિયા જે છે એ તમે રેમિટ કર્યા, એ લોન લીધીને 7 લાખ કરતાં વધારે રેમિટ કર્યા, તો એ લોન લઈને જો રેમિટ કરતા હોય ને, લોન લઈને તમે રેમિટ કરતા હોય એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે, તો કે છે તો રેટ જે છે એ 5%ની બદલે 0.5% લાગશે ઓફ ધ અમાઉન્ટ ઓર અગ્રીગેટ ઓફ અમાઉન્ટ ઇન એક્સેસ ઓફ 7 લાખ. ઓકે, તો હવે 0.5% લાગશે. તો ટૂંકમાં આ આખું અમેન્ડમેન્ટ જે છે કેટેગરી એ સમજવું હોય, કેટેગરી સમજવું હોય તો હું શું કહી શકું? તો હું આવો એક ચાર્ટ જે છે એ પ્રિપેર કરી શકું, કે સેલિંગ ઓફ ઓવરસીઝ ટૂર પેકેજ જે છે એમાં રેટ ઓફ TCS ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5%, નો થ્રેશોલ્ડ. ઓકે, બટ જો હું ફોરેન રેમિટન્સ થ્રુ LRSમાં છું તો આઈ હેવ અ થ્રેશોલ્ડ ઓફ 7 લાખ, એટલે એક્સીડ્સ ₹7 લાખ. સો એક્સીડ કરે છે 7 લાખને તો જ ધેન ઓન અમાઉન્ટ એક્સીડિંગ 7 લાખ, ₹7 લાખ, જે અમાઉન્ટ એક્સીડ થાય એના પર જ જો આ કેસ હોય વેર અમાઉન્ટ બિંગ રેમિટેડ
amount being remitted is out of a loan obtained from India for education purpose. So remittance is out of loan taken from any financial institution. ये तो ठीक है. Of loan taken, yes, for education purpose. તો શું થશે? તો જે રેટ છે એ આપણે કહી શકીએ રેટ ઓફ TCS 0.5%. રેટ ઓફ TCS થશે 0.5%. અને એની અધર કેસ એ રેટ થઈ જશે 5%. Is it clear? Please copy this if you want. Okay. Okay friends, so I hope you have copied this. Now finally I am moving on to the last point, the last amendment of TCS, which is there are some exception cases in this section only, category only. Sorry, I have to cover this. Okay, so ये बहुत simple છે. એમ કે છે no TCS by authorized dealer on amount on respect of which the sum has been collected by the seller. તો તમે સમજો એ આ કેસમાં એપ્લિકેબલ થશે. અહીંયા જે 99 ડેસ્ટિનેશન છે એણે તમને ટૂર પેકેજ સેલ કર્યું. 99 ડેસ્ટિનેશન છે એણે તમને ટૂર પેકેજ સેલ કર્યું, તો એણે તમારી પાસેથી શું કર્યું? TCS કલેક્ટ કરી લીધો. યસ. હવે 99 ડેસ્ટિનેશન એની પાસે તો કંઈ ડોલર નહીં પડ્યા હોય ને, તો એ 99 ડેસ્ટિનેશન એ શું કરવું પડશે? એ 99 ડેસ્ટિનેશન એ કોઈક ઓથોરાઇઝ ડીલર પાસે તો જવું જ પડશે. એણે તમારું ફોરેન ટૂર માટેનું કંઈક બુકિંગ કે એવું કંઈ કરાવવાનું હોય, એની માટે એણે કંઈક ડોલરમાં કે ત્યાંની કરન્સીમાં, યુરોમાં, પાઉન્ડમાં કંઈમાં પણ પેમેન્ટ કરવાનું હોય, તો એણે ઓથોરાઇઝ ડીલર પાસે જવું પડે ને. યસ. પણ એ પર્પઝ માટે જાય છે કે જેનો ઓલરેડી TCS એણે કલેક્ટ કરી લીધો છે. તો હવે એ ઓથોરાઇઝ ડીલર પાસે એ ફોરેન એક્સચેન્જ કન્વર્ટ કરાવવા જાય. તો આ કેસમાં ઓથોરાઇઝ ડીલર જે છે એ TCS નહીં કરે. ક્લિયર? ડન. બીજું કે છે નો TCS if buyer is liable to deduct tax at source under any provision of the act and same has been deducted at source. તો મતલબ માની લો કે બાયર જ સમહાઉ કંઈક TDS કરવાનો થાય છે, તમે કંઈક આઉટસાઇડ રેમિટન્સ કરો છો કે જે કંઈક કરી રહ્યા છો, વોટ એવર ધ કેસ મે બી, જે તમે ટૂર કરી રહ્યા છો, લેટેસ્ટ છે તમારા કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ માટે. ઓકે, તમારા કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ માટે કરો છો એટલે એ તમારો પ્રોફેશનલ એક્સપેન્સ છે, અને એની માટે તમે કોઈ ટૂર ઓપરેટર પાસે ગયા અને તમે ટૂર ઓપરેટરની જે સર્વિસીસ લો છો એના પર તો તમારે TDS કરવાનો થાય છે, એવું તમને ખબર પડી. તો તમે TDS કરી લીધો છે, તો તમે TDS કરો અને પાછો પેલો તમારી પાસે TCS પણ લગાવે, એવું નહીં થાય. ઓકે, કાં તો TDS કાં તો TCS. એટલે એમ કે છે કે નો TCS if buyer is liable to deduct TDS under any other provision of the act and has deducted such tax. અને એને TDS ડિડક્ટ પણ કરી લીધો છે. ઓકે, એટલે TDS ડિડક્ટ કરવા માટે લાયબલ પણ હતો અને એને કરી પણ લીધો છે. અને નંબર 3, no TCS if buyer is a central government, state government, embassy, a high commission, a legation, a commission, consulate, the trade representation of foreign state, local authority, or any person notified by the central government subject to fulfillment of conditions stipulated thereunder. તો તમે ગવર્મેન્ટ છે, હવે ગવર્મેન્ટને તો ઘણી વખત એના પોતાના ડીલિંગ માટે ફોરેન એક્સચેન્જને એને શું કરવું પડે? ગવર્મેન્ટ જે છે એને તો પોતાના ડીલિંગ માટે ઘણી વખત જે છે એ ફોરેન એક્સચેન્જ, ફોરેન કરન્સીની બધું ઓથોરાઇઝ ડીલર પાસે એક્સચેન્જ કરાવવું પડતું હશે. તો એ ઓથોરાઇઝ ડીલર ગવર્મેન્ટમાંથી કોઈ ગયું, ગવર્મેન્ટના કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી એમ ગયું અને ઓથોરાઇઝ ડીલર કે તમારો TCS થશે, તો લોકો ખબર પડે હું કોણ છું, મતલબ TCS વાળી સેક્શનને બધું નાખવાવાળા જ અમે છીએ ગવર્મેન્ટ. એટલે આ તો પહેલાં જેવું થઈ ગયું, હમારા માલ હમી કો બેચતા હે. એટલે ટૂંકમાં ગવર્મેન્ટનો TCS નથી કરવાનો. ગવર્મેન્ટ પાસે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, એમ્બસી, હાઈ કમિશન, કોઈની પાસેથી TCS કરવાનો નથી ગવર્મેન્ટને આ લોકો પાસેથી. અને જેને ગવર્મેન્ટ નોટિફાઈ કરી દે અલગથી, એ લોકો પાસેથી પણ TCS તમારે કલેક્ટ કરવાનો નથી. ક્લિયર? યસ. ફાઇનલી આઈ કેન સે ધીસ ઇઝ ડન. ઓકે, હવે પાછા આપણે ઉપર જઈએ ઇન ધ સેન્સ અહીંયા પેજ પર ઉપર આવી ગયા છીએ આપણે પેજ નંબર 25 પર અને કેટેગરી F પર. યસ, થોડાક નીચે કેટેગરી E ની નીચે કેટેગરી E ઇઝ ડન. કેટેગરી F જેમાં એમ કીધું છે
અગેન કેટેગરી એફ મારે ફરીવાર કહી દેવું જોઈએ તમને, ધીસ પ્રોવિઝન ઇઝ એપ્લિકેબલ. કેટેગરી એફ મારે તમને કહી દેવું જોઈએ, ધીસ પ્રોવિઝન ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓનલી વિથ ઇફેક્ટ ફ્રોમ 1st October 2020. ઓકે, શું કહે છે તો કે સેલ ઓફ એની અધર ગુડ્સ ઓફ ધ વેલ્યુ એક્સીડિંગ 50 lakh in a previous year by a person whose total sale or gross receipt turnover from a business exceeding rupees 10 crore during the immediately preceding financial year, tax has to be collected on a sale consideration exceeding rupees 50 lakh. ઓકે, તો શું કહે છે સમજો. કેટેગરી ઈ રિમૂવ કરું છું બોર્ડ પરથી, કેટેગરી ઈ બોર્ડ પરથી રિમૂવ કરું છું. હોપ તમે લોકોએ કોપી કરી લીધું હશે. ઓકે, મૂવિંગ ઓન ટુ કેટેગરી એફ. ઓકે, હવે એ એમ કહે છે કે માની લો કે એક પર્સન છે, એક ફર્મ છે, કે એક કંપની છે, કે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે, કે એક એચયુએફ છે, ઓકે, કે જે લેટ અસ સે ABC એન્ડ કંપની, અગેન આપણે એવું લખીએ છીએ, એનું પ્રીવિયસ યર 2019-20નું ટર્નઓવર એ ગ્રેટર ધેન 10 CR છે. કેટલું છે? ગ્રેટર ધેન 10 CR. જો આ એક એવું અમેન્ડમેન્ટ છે કે જેણે પ્રોફેશનલ વર્લ્ડમાં અત્યારે બહુ જ મતલબ એપ્લિકેબિલિટી એની મોટા પાયે આવી ગઈ છે કે લાઈક બહુ જ બધા પ્રોફેશનલ્સ જે છે અત્યારે આના રિલેટેડ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ આ TCSનું આમને તેમને આના રિલેટેડ બહુ બધા સેમિનાર થઈ રહ્યા છે, બહુ બધી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આના રિલેટેડ દઈ રહ્યા છે. ઓકે, સો પ્રોફેશનલી લાઈક પ્રેક્ટિકલ વર્લ્ડમાં આ એક બહુ મોટું અમેન્ડમેન્ટ કહી શકાય એવું અમેન્ડમેન્ટ છે. શું છે તો કહે છે કે 2019-22માં તમારું 19-20માં તમારું ટર્નઓવર 2019-20માં તમારું ટર્નઓવર જો 10 કરોડથી એક્સીડિંગ છે, તમારું ટર્નઓવર જો 10 કરોડથી એક્સીડિંગ છે, તો જો તમે કોઈને ગુડ્સ સેલ કરો છો અને સેલ ઓફ એની અધર ગુડ્સ, એની અધર એટલે ઓલા ઉપર નહીં, એની સિવાયનું, મતલબ આ ફોરેન ટૂર પેકેજ ને એવું બધું નહીં, ઠીક છે, આમ પણ કોઈ પણ ટાઈપના તમે ટૂંકમાં ગુડ્સ સેલ કરો છો, કોઈ પણ ટાઈપના તમે ટૂંકમાં ગુડ્સ સેલ કરો છો. શું કરો છો તમે? કોણ છો? ABC એન્ડ કંપની, જેનું પ્રીવિયસ યરમાં ટર્નઓવર છે ગ્રેટર દેન 10 કરોડ. તો જો એ ગુડ્સ સેલ કર્યા એનું પ્રીવિયસ યરની અંદર, જે તમે ગુડ્સ સેલ કર્યા એનું પ્રીવિયસ યરની અંદર કન્સિડરેશન જે છે એ ગ્રેટર ધેન 50 lakhs થઈ ગયું. મતલબ એક પાર્ટીની વાત છે, એક પાર્ટીની, મતલબ માની લો કે આ ABC એન્ડ કંપની જે છે, ABC એન્ડ કંપની જે છે એણે મિસ્ટર A જે છે એને ગુડ્સ વેચ્યા. કેટલા ગુડ્સ વેચ્યા? 40 lakhsના. ABC એન્ડ કંપની જે છે એણે મિસ્ટર બીને ગુડ્સ વેચ્યા 20 lakhsના. કોઈ TCS નથી. પણ ABC એન્ડ કંપની છે એણે કોઈ મિસ્ટર Cને ગુડ્સ વેચ્યા ₹60 lakhsના. તો શું કહે છે તો કે ટેક્સ હેઝ ટુ બી કલેક્ટેડ ઓન અ સેલ કન્સિડરેશન એક્સીડિંગ 50 lakh. તો આ 60 lakh જે 50 lakhથી જેટલું વધ્યું એટલે કે 50 lakh એમાંથી લેસ કરીએ તો બાકીના જે 10 lakh રૂપીસ છે એ 10 lakhs પર TCS કેટલો કરવાનો છે? 0.1%. પણ જો કોવિડ ડેટ્સની વાત આવે છે, જે તમારા માટે આ સેક્શન જે છે એ કોવિડ પીરિયડમાં જ એપ્લિકેબલ થશે, કારણ કે એપ્લિકેબલ જ થાય છે 1st ઓક્ટોબરથી, અને તમારું જે એક્ઝામનું પ્રીવિયસ યર છે 31 2021 પૂરું થાય છે. સો એણે 0.075% આના પર TCS કરવાનો છે. આજની તારીખે જ્યારે આ લેક્ચર હું બનાવી રહ્યો છું, મતલબ અત્યારે જ્યારે તમે લોકો ભણી રહ્યા છો, આ લેક્ચર સમજી રહ્યા છો, ત્યારે ચાલી રહ્યું છે પ્રીવિયસ યર 2021-22. તો અત્યારે હવે આ કોવિડ ડેટ્સવાળી રિલીફ નથી, તો એણે જે છે આના 0.1% TCS કરવો પડે. ઓકે, 0.075%. ઓકે, એ જે અમાઉન્ટ આવે એ. ઓકે, 0.1% એટલે આમ જુઓ તો 1%થી ઓછું થયું, 1%થી ઓછું થયું. ઓકે, તો 0.1%, 0.10% એટલે ખોટું કોમ્પ્લેક્સ કરું છું, ઇગ્નોર કરો. 10 મતલબ જે અમાઉન્ટ છે જે 10 lakhથી એક્સીડ થાય છે, જે અમાઉન્ટ એને એક્સીડ થાય છે એના તમારે કોવિડ ડેટ્સની અંદર હોય, જે તમારી એક્ઝામિનેશન પર્પઝ માટે એપ્લિકેબલ છે, તો 0.075%. અને આજની તારીખે મતલબ લાઈક પ્રીવિયસ યર 21-22ની અંદર હોય તો 0.1%. ઓકે, આના જે આવતા હોય 10 lakhના 0.075% જો હું કરું તો 750 રૂપીસ આવે છે. તો આટલો 750 રૂપીસ TCS એની પાસેથી કલેક્ટ કરવાનો.
એટલે તમારો એક બાયર છે કે જે તમારી પાસે પ્રીવિયસ યરની અંદર sale of any other goods of value exceeding 50 lakh in previous year by a person whose total sale good gross receipt turnover from a business exceeding 10 crore during the immediately preceding financial year, તો tax has to be collected on a sale consideration exceeding rupees 50 lakh. તો 50 લાખથી જે વધે છે એ દરેકે દરેક જે ટ્રાન્ઝેક્શન એનું 50 લાખથી પછી વધતું હોય એ દરેકે દરેક પર્સનના કેસમાં એણે 0.075% કોવિડ ડેટ્સની અંદર અને કોવિડ ડેટ્સ પછી 0.01% એટલો જે છે એણે TCS કલેક્ટ કરવાનો. એટલે એની પાસે 60 લાખ રૂપિયા તો લેવાના જ તે ઉપરથી બીજા 750 રૂપિયા લેવાના, 60,750 રૂપીઝ લેવાના રહેશે. આઈ હોપ આઈ હેવ મેડ ઇટ ક્લિયર. જસ્ટ આપણે લોકો એની જે થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ્સ આપેલા છે એ પણ એક વખત સમજી લઈએ કે જે એનું થિયોરીથી મોડ્યુલમાંથી જ મેં આખી સેક્શન જે છે અહીંયા લઈ લીધી છે, મોડ્યુલમાંથી જ મેં આખી સેક્શન જે છે અહીંયા લઈ લીધી છે. સો પ્લીઝ લેટ અસ રીડ ઇટ ફ્રોમ ધેર. સો યસ, એમ કે છે સેલ ઓફ goods of value exceeding 50 lakh with effect from 1/10/2020. This is this new amendment category, you can say category F. ઉપર લખી નાખજો category F. And as per section 206C 1H, tax is also required to be collected by a seller who receives any amount as a consideration for sale of the goods of the value or aggregate of such value exceeding rupees 50 lakh in a previous year other than exported goods or goods covered under the subsection 1F 1G. તો 1F 1G વાળા નથી, મતલબ જેના પર બીજી TCSની પ્રોવિઝન લાગે છે એ નથી, અને એક્સપોર્ટ નથી. એક્સપોર્ટ કરો તમે તારે બિંદાસ એક્સપોર્ટ કરો, નહીંતર તો પછી શું થાય કે આવી રીતે તમે TCS કરવાની શરૂઆત કરો તો તમારું એક્સપોર્ટ જે છે એના પર અસર પડે. તો કે એક્સપોર્ટેડ ગુડ્સ જે છે એમાંથી આપણે બહાર કાઢ્યા છે. અને તમે જુઓ તો વર્ડ શું છે, એઝ પર સેક્શન 206C 1H, tax is also required to be collected by a seller who receives any amount as a consideration for sale of goods of value or aggregate of such value. મતલબ તમે મિસ્ટર સીને એક વખત 30 લેક્સના ગુડ્સ આપ્યા, બીજી વખત 30 લેક્સના આપ્યા, તો તમે જોશો તો એગ્રીગેટ ઇન પ્રીવિયસ યર કેટલું થઈ ગયું. એગ્રીગેટ ઇન પ્રીવિયસ યર તમે એને એક વખત 30 લેક્સ, બીજી વાર 30 લેક્સના આપ્યા, તો એગ્રીગેટ ઇન પ્રીવિયસ યર જે છે એ 50 લેખને એક્સીડ થઈ ચૂક્યું છે. ક્લિયર ઓર નોટ? સો તો જે છે એ એગ્રીગેટ તમારે જોવાની છે, એગ્રીગેટ લિમિટ તમારે જોવાની છે. એમ કરતાં 50 લાખથી જેટલું એક્સીડ થતું જાય એના પર તમારે 0.075% જે છે એ 31 માર્ચ 2021 સુધી હોય તો કરો, નહીતર 0.1% કરવાનું. ઓકે, એમ કે છે ટેક્સ ઇઝ ટુ બી કલેક્ટેડ એટ ધ સોર્સ એટ 0.1% અંડર સેક્શન 206C 1H of the sale consideration exceeding rupees 50 lakh at the time of receipt of consideration. At the time of receipt of consideration. Okay. In order to provide more funds, એટલે કોવિડ વાળી વાત કરે છે, રિલીફ કે જેમાં 0.05% કર્યું છે, પીરિયડ અપ ટુ 31 માર્ચ 2021. ઓકે, જે આપણે લોકોએ મેં તમને વાત કરી એ પીરિયડ અપ ટુ 31 માર્ચ 2021 સુધીની જ વાત છે. એ પીરિયડ અપ ટુ 31 માર્ચ 2021 સુધીની જ વાત છે. ઓકે, જે કીધો 0.075 થશે. ઓકે, યસ. અને નંબર સી એમ કે છે tax is however not required to be collected if the buyer is liable to deduct tax at source under any other provision of the act or the goods purchased by him from the seller and has deducted such tax. તો પહેલામાં જેમ હતું કેટેગરી ઈમાં મેં તમને કીધું હતું એમ કે અધરવાઇઝ જ બાયરે સેલરનો TDS કરવાનો થાય છે, તો પછી સેલરે TCS કરવાનો થતો નથી. બાયર જે છે એણે TDS કરવાનો સમહાવ થાય છે, બાયર જે છે એણે સમહાવ સેલરનો TDS કરવાનો થાય છે, તો પછી સેલરે બાયર પાસેથી TCS કરવાનો નથી થતો. આ કેટેગરી ઈ માટે યાદ રાખજો અને કેટેગરી ઈ એફ માટે પણ યાદ રાખજો. શું કીધું મેં? જો બાયરે TDS કરવાનો થાય છે, બાયર એને જે પેમેન્ટ કરે છે એમાંથી TDS કરવાનો છે કોઈ પણ સેક્શનની અંદર TDSની, તો પછી સેલરે એનો TCS કરવાનો નથી. ઓકે, પછી કહે છે કે ઇન કેસ ઓફ નોન ફર્નિશિંગ ઓન ઓર પાન ઓર આધાર નંબર બાય ધ બાયર ટુ ધ સેલર, ટેક્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી કલેક્ટેડ એટ અ હાયર ઓફ ટ્વાઇસ ધ રેટ સ્પેસિફાઈડ ઇન સબસેક્શન એન્ડ 1%. તો જે રેટ સ્પેસિફાઈ કર્યો હોય, મતલબ એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ કદાચ રેટ બદલાઈ પણ શકે, તો એના ટ્વાઇસ એટલે એના 2 ટાઈમ્સ, એટલે 0.1 છે તો 0.1ના 2 ટાઈમ્સ કરો, ટ્વાઇસ કરો એટલે 0.2 થાય, તો કાં તો 2%. અને નહીંતર જો કદાચ એના કરતાં વધારે કંઈક કદાચ ફ્યુચરમાં ગવર્મેન્ટ સ્પેસિફાઈ કરી દે તો આ સબસેક્શનમાં બદલાશે નહીં. તો મેક્સિમમ જે છે આ સેક્શન કેટલું કહે છે કે 1%. તો મેક્સિમમ જે છે ટૂંકમાં ડિફોલ્ટ શું કરો છો, ડિફોલ્ટ તમે કરો છો કે તમે પેન કે આધાર નંબર બાયર ફર્નિશ કરતો નથી, તો મેક્સિમમ તમે એનો 1% સુધી TCS કરી શકો છો. પણ આમ જુઓ તો શું કહે છે, ટ્વાઇસ એટ ધ રેટ સ્પેસિફાઈ અંડર ધીસ સબસેક્શન, એટલે જે 0.1% છે એના ટ્વાઇસ એટલે 2 ટાઈમ્સ એટલે 0.2% એન્ડ 1% whichever is higher, not whichever is less, sorry, my mistake, sorry, whichever is higher. So tax is required to be collected at the rate higher of, sorry, my bad. So I'm
furnishing it again, sorry, I am framing it again. So if the buyer fails to furnish the PAN, if the buyer fails to furnish the PAN or આધાર નંબર, બેમાંથી કંઈ પણ નથી આપતો, પેન કે આધાર નંબર કંઈ નહીં, તો આ રેટમાં સ્પેસિફાઈ કર્યો હોય એના ડબલ કે પછી 1% એટલાથી ટીસીએસ કરવાનો. તો અહીંયા જે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે એ 0.1% છે, એનો ડબલ થશે 0.2%, એનું ડબલ થશે 0.2%, 0.1નું ડબલ થશે 0.2%. Now 0.2% or 1 whichever is higher, તો ઓબ્વિયસલી 1% હાયર છે. ટૂંકમાં 1% જે છે એ સીધો તમારો ટીસીએસ તમારે કલેક્ટ કરવાનો થશે. તો આ 10 લાખ એમાં જો તમે પેન ના ફર્નિશ કર્યો તો 10 લાખના 1% એટલે ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ ઇટ વિલ બી 10,000. જે 750 છે, યસ 750 છે, એના બદલે 750 જે છે, સોરી યસ 750 જે છે એના બદલે 10,000 રૂપીઝ જે છે એ ટીસીએસ કલેક્ટ થશે. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? સો જો પેન ફર્નિશ કરી દીધો તો આવી કંઈ બબાલ જ નથી. આ બબાલ ક્યારે છે? જો પેન કે આધાર ફર્નિશ ના કર્યો હોય તો. એક્ઝામમાં તમને ચોખ્ખું કીધું હોય કે જે બાયર છે એને પેન આધાર ફર્નિશ નથી કર્યા, બાયર જે છે એને પેન આધાર ફર્નિશ નથી કર્યા, તો જ તે તમારે જે છે એ આ બબાલોમાં પડવાનું છે, તો જ તમારે આ બબાલમાં પડવાનું છે. બાકી તો જે રેટ છે એ તમારા પર્ટિક્યુલર તમારા પ્રીવિયસ યર માટે 0.075% રહેશે, કારણ કે એ કોવિડ ડેટ્સમાં જ આવ્યું છે. કારણ કે આ સેક્શન એપ્લિકેબલ ક્યારથી છે? 1 ઓક્ટોબર 2020 થી. ક્લિયર? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આ સાથે TDS TCSના અમેન્ડમેન્ટ્સ પૂરા થઈ ગયા છે. રિટર્ન ફાઇલિંગ પ્રોવિઝન રિલેટેડ જેટલા અમેન્ડમેન્ટ છે, ઓકે, આ સાથે જે છે TDS TCSના બધા અમેન્ડમેન્ટ જે છે ફ્રેન્ડ્સ એ પૂરા થઈ ગયા છે. રિટર્ન ફાઇલિંગ પ્રોવિઝન રિલેટેડ જે અમેન્ડમેન્ટ્સ છે એમાંથી મેં તમને લોકોને એક અમેન્ડમેન્ટ આ તો જે છે એ સમજાવી દીધું છે, આ અમેન્ડમેન્ટ જે છે સમજાવી દીધું છે. અને બીજું એક નાનકડું અમેન્ડમેન્ટ છે એ છે ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ. એની ડ્યુ ડેટ જે છે, ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટ એની ડ્યુ ડેટ જે છે જે 30th સપ્ટેમ્બર આવતી હતી, જે ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટની ડ્યુ ડેટ જે 30th સપ્ટેમ્બર આવતી હતી એ ચેન્જ થઈને થઈ ગઈ છે 31 ઓક્ટોબર. ઓકે, તો આ જે છે એના પણ અમેન્ડમેન્ટ થઈ ગયા. મેં આજના લેક્ચરમાં તમને લોકોને બધા જે એક મિનિટ ફરી 206 કેટેગરી F પર આવો ને. યસ, આ કેટેગરી જે છે એ એક્ઝામ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણજો. આ કેટેગરી એક્ઝામ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગણજો TCSમાં, કારણ કે મેં કીધું એમ કે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં તો આનું બહુ જ આજે એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગયું છે. તમે વિચારો, તમે કોઈ પણ નેચરના ગુડ્સ જે છે, તમે સેલ કરો છો, એના પર તમારે જે છે હવે TCS કરવાનો. પણ એ ગુડ્સની વેલ્યુ કેટલી વધવી જોઈએ? 10 લાખથી વધારે. પણ તમે સેલર કેવા હોવા જોઈએ? તો કે જેનું ટર્નઓવર આગળના વર્ષમાં પ્રીવિયસ યરમાં 10 કરોડથી વધતું હોય, જેનું ટર્નઓવર પ્રીવિયસ યરમાં 10 કરોડથી વધતું હોય તો. અને આ જે 50 લાખની લિમિટ છે એ તમારે એગ્રીગેટ કન્સિડર કરવાની છે. અને 50 લાખથી એક્સીડ થાય તો જ તે તમારે શું કરવાનું છે? 50 લાખથી એક્સીડ થાય તો જ તે તમારે એક્સીડિંગ અમાઉન્ટ પર જ તમારે TCS કરવાનો છે. ઓકે, 50 લાખથી એક્સીડ થાય તો એક્સીડિંગ અમાઉન્ટ પર જ TCS કરવાનો છે. અને કેટલો કરવાનો છે? તો કોવિડ ડેટ્સમાં 0.075%, અધરવાઇઝ 0.1%. અને જો પેન આધાર ફર્નિશ ના કર્યું તો ટ્વાઇસ ધ રેટ, એટલે કે 0.2% ઓર 1%, વિચ એવર ઇઝ હાયર, તો ઓબ્વિયસલી બનવાનું છે 1%. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? યસ. અને ફાઇનલી જે લાસ્ટ હતું કે જે મેં તમને કીધું એમ રિટર્ન ફાઇલિંગ રિલેટેડ શું ચેન્જીસ થયા છે, ઓડિટ રિલેટેડ શું ચેન્જીસ થયા છે. તો એક તો મેં તમને કહી દીધું ઓડિટની લિમિટવાળું, આ મેં તમને ઓલરેડી TDSની પેલા અમેન્ડમેન્ટ સાથે મેં તમને સમજાયું છે. પણ મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે આ અમેન્ડમેન્ટ AY 2019-20 પછીથી, એટલે કે AY 2020-21 થી આવી ગયું છે. આ AY 2021-22નું અમેન્ડમેન્ટ નથી. આ AY 2020-21 થી જ આ અમેન્ડમેન્ટ આવી ગયું છે. ઓકે, યસ. અને બીજું જે છે સિમ્પલી એક જે અમેન્ડમેન્ટ છે એ છે કે ટેક્સ ઓડિટ રિપોર્ટની ડ્યુ ડેટ જે 30th સપ્ટેમ્બર હતી એ 31 ઓક્ટોબર થઈ ગઈ છે. આમ જુઓ તો અત્યારે તો ડ્યુ ડેટ ઓલરેડી ગવર્મેન્ટે બીજી ઇન્ક્રીઝ કરી દીધી છે. ઠીક છે, તમારે જે છે આ પ્રેક્ટિશનર માટેનો વિડીયો નથી, આ વિડીયો જે છે એ સ્ટુડન્ટ્સ માટેનો છે. તો તમારી જે ડ્યુ ડેટ છે 30th સપ્ટેમ્બરની બદલે સ્ટુડન્ટ્સ માટેની જે ડ્યુ ડેટ છે 30th સપ્ટેમ્બરની બદલે 31 ઓક્ટોબર થઈ ગઈ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આટલું રાખીએ છીએ. એક અમેન્ડમેન્ટ મારે ખાલી ઇન્કમ ટેક્સમાંથી, મતલબ એક જ ચેપ્ટરના અમેન્ડમેન્ટ મારે ઇન્કમ ટેક્સમાંથી કરાવવાના રહ્યા, જેમાં 2 અમેન્ડમેન્ટ છે. એક છે 115 BSc રિલેટેડ ને એક છે એ છે તમારું પેલું સરચાર્જની પ્રોવિઝન રિલેટેડ, કે જેમાં કંઈક રેટમાં ડિવિડન્ડ ઇન્કમ અને 112A 111Aની ઇન્કમ રિલેટેડ સરચાર્જનો રેટ જે છે એ 15% જ રહે છે. એ મારે તમને કહેવાનું છે. બસ ટૂંકમાં નાનકડા થોડાક અમેન્ડમેન્ટ્સ બાકી છે, પણ 115 BSc એક મોટી સેક્શન છે. યસ, તો એનું જે છે એટલું પૂરતું બાકી રહેશે ફ્રેન્ડ્સ. એટલા પૂરતું જે છે એ અત્યારે બાકી રાખું છું. આ લેક્ચરમાં નથી કવર અપ કરી રહ્યો. ડેફિનેટલી તમને લોકોને થોડા જ ટાઈમમાં એનો
ટૂંક સમયમાં જ તમને લોકોને એનો વિડીયો બનાવીને 115 BSc વાળો પણ વિડીયો બનાવીને હું પ્રોવાઈડ કરું છું, યુટ્યુબ પર મૂકી દઉં છું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. 115 BSc વાળું ને બધું પછી કરશું. આજનો લેક્ચર જે મેઇન હતો, ડેડિકેટેડ હતો, એ હતો ડેડિકેટેડ ટુ ધ અમેન્ડમેન્ટ્સ રિલેટિંગ ટુ TDS એન્ડ TCS. અમેન્ડમેન્ટ રિલેટિંગ ટુ TDS એન્ડ TCS. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો આજના લેક્ચર પૂરતું આટલું રાખીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ એવરીવન.